गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू. काल आपण डिस्ट्रीब्युशन टॉपिक स्टार्ट केलेला आहे आणि काही पार्ट डिस्ट्रीब्युशन टॉपिकचा कंप्लीट झाला आहे कालच्या लेक्चरमध्ये. आज आपण राहिलेले डिस्ट्रीब्युशनचा टॉपिक कव्हर करणार आहोत. त्यामध्ये डिस्ट्रीब्युशन अक्रॉस ब्लड ब्रेन बॅरियर, डिस्ट्रीब्युशन अक्रॉस प्लॅसेंटल बॅरियर आणि प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग हे टॉपिक आपण कव्हर करणार आहे. काल आपण पाहिलं होतं की व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय आणि त्याचं क्लिनिकल सिग्निफिकन्स आपण डिस्कस केलं होतं. तर व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे काय, तर त्याची डेफिनेशन अशी आहे की इफ अ बॉडी इज कन्सिडर ॲज इमेजिनरी ॲज अ सिंगल homogeneous compartment, volume of distribution is the volume needed for the distribution of the drug if the concentration throughout the body is considered same as that present in the plasma, and it is the apparent volume of distribution. We have discussed total 42 liter fluid is present in our body, and there are some drugs which have more than 42 liter volume of distribution. So such drugs mainly accumulate in the tissues. Okay. अँड क्लिनिकल सिग्निफिकन्स आपण व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशनचं पाहिलेलं आहे. तीन क्लिनिकल सिग्निफिकन्स. इफ अ ड्रग इज हॅव्हिंग high volume of distribution, such drug may accumulate in some tissue and may responsible for toxicity. Example, chloroquine responsible for bullseye retinopathy if we use for prolonged period in rheumatoid arthritis patient. सेकंड क्लिनिकल सिग्निफिकन्स आपण पाहिलं होतं की इफ ड्रग इज हॅव्हिंग हाय व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन, in that case we required loading dose of a drug to achieve a significant amount of concentration at target site. And we have discussed the example chloroquine is the drug having high volume of distribution. So loading dose of the chloroquine we use in malaria patient we have discussed. We required 600 milligram chloroquine based stat after 8 hours, 600 milligram, sorry, 300 milligram, second day 300 milligram, and third day 300 milligram. So initial dose is high, and that is loading dose, and loading dose depends on volume of distribution. And we have discussed third clinical significance. If drug is having high volume of distribution, such drug is difficult to remove by hemodialysis process. To remove drug by hemodialysis process, drug must have low volume of distribution, and also drug should have less plasma protein binding. त्यानंतर आपण रिडिस्ट्रीब्युशन फेनॉमेना पाहिलं होतं, आणि रिडिस्ट्रीब्युशन म्हणजे रिव्हर्स ट्रान्सफर ऑफ ड्रग फ्रॉम व्हेरियस व्हेरियस टिश्यू टू द प्लाझ्मा. अँड रिडिस्ट्रीब्युशन फेनॉमेनाचं सिग्निफिकन्स आपण पाहिलं होतं की दो सम ड्रग्स रिमेन फॉर लॉंग पिरियड इन अवर बॉडी, but action of this drug terminated within some period due to redistribution phenomena, like thiopentone sodium T half is 5 to 6 hours, but action terminate within 20 minutes. Okay. Sedative hypnotic drug T half is more than 30 hours. Okay. Diazepam, nitrazepam, but action term lasts for only 6 to 8 hours. So this is the significance of redistribution. Okay. So रिडिस्ट्रीब्युशन आपण पाहिलं होतं, आणि त्यानंतर आपण ब्लड ब्रेन बॅरियर पाहिलं होतं. इट इज द बॅरियर which restrict the entry of some drugs into the brain, and it is formed by tight endothelial lining of the brain capillaries. Together with there is a neural tissue which surrounds this capillary, and this together form a barrier known as blood brain barrier. It is lipoidal in nature. We have discussed lipid soluble unionized drug easily cross blood brain barrier by passive diffusion. Okay, but drug is lipid insoluble or it is in ionized form, then such drugs are difficult to remove by such drugs are difficult to enter in the brain. Okay, so lipid insoluble drug or drug which are in ionized form, such drugs are difficult to enter into the blood brain or difficult to cross blood brain barrier by passive diffusion. Okay, we have discussed that. Then we have discussed some lipid
insoluble drug means water soluble drug can cross blood brain barrier with the help of carrier mediated transport system. We have discussed levodopa example. Then we have discussed enzymatic blood brain barrier in the yesterday lecture, where we have discussed there are some enzymes located in the lining wall of the capillary wall or endothelial cell lining of the capillaries of the brain, and these enzymes responsible for the metabolism of the drug in the brain capillary, so that the active form of the drug will not enter into the brain. So this is known as enzymatic blood brain barrier. Then we have discussed in meningeal inflammation, the permeability of the blood brain barrier is increased. तर आपण इथपर्यंतचा पाठ काल डिस्कस केलाय, रिवाइज पण केलेला आहे. आता राहिलेला पाठ आज आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके. Some efflux transporter also present on the blood-brain barrier like P-glycoprotein we have discussed yesterday. Okay. Okay. So brain-brain barrier is deficient at 5 sites. ते आपल्याला आता पाहायचं आहे की हे जे ब्लड ब्रेन बॅरियर आहे तर ते पूर्ण ब्रेनला कव्हर नाही होत. काही ब्रेनचे पार्ट जे आहेत तिथं ब्लड ब्रेन बॅरियर डिफिशियंट आहेत. आता हा अॅनाटॉमी पार्ट आहे. याच्यात फार्मॅकोलॉजी पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला हे पार्ट लक्षात ठेवायचं नाही की ब्लड ब्रेन बॅरियर कुठं डिफिशियंट आहे. कोणी एक्झाम मध्ये विचारणार नाही, पण त्याचं फार्मॅकोलॉजिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू सिग्निफिकन्स काय ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर ब्लड ब्रेन बॅरियर डिफिशियंट 5 साईटला आहे. कुठं कुठं आहे ते आपण पाहणार आहोत. ओके. तर त्यामध्ये प्युटेटरी ग्लँड आहे, पिनियल ग्लँड आहे, एरिया प्रोस्ट्रिमा नियर द फ्लोअर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. आता हे ब्रेनचा पार्ट आहे, एरिया प्रोस्ट्रिमा नियर द फ्लोअर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. इथं एक सीटी झेड नावाचं स्ट्रक्चर लोकेटेड असतं नियर द फ्लोअर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, आणि सीटी झेड जे आहे याला म्हणजे तिथं ब्लड ब्रेन बॅरियर डिफिशियंट असतं. ओके. किंवा आपण दुसऱ्या भाषेत सांगू शकतो की सिटी झेड इज प्रेझेंट आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बॅरियर. सिटी झेडचा लॉंग फॉर्म आहे किमो रिसेप्टर ट्रिगर झोन. किमो रिसेप्टर ट्रिगर झोन. तर सिटी झेडचं सिग्निफिकन्स तुम्हाला माहित आहे का? हे जर स्टिम्युलेट, Thematic reflex. ओके, इमेटिक रिफ्लेक्स. तर सीटीझेड इज ए रिले सेंटर. ओमिटिंगचं जर पाथवे पाहिलं तर एक रिले सेंटर आहे. जर सीटीझेड स्टिम्युलेट झालं त्याला आपण किमो रिसेप्टर ट्रिगर झोन म्हणतो, बरोबर आहे. ते स्टिम्युलेट झालं तर ओमिटिंग होते. ऍक्च्युली काय आहे की हे सीटीझेड स्टिम्युलेट झाले तर सेंटर ओमिटिंग सिग्नल्स ओमिटिंग सेंटरला जातात आणि तिथून ओमिटिंग सेंटर ऍक्टिव्हेट होऊन ओमिटिंग होते. म्हणजे सीटीझेड एक रिले सेंटर आहे, आणि सीटीझेड जर ऍक्टिव्हेट झाला तर काय होतं? ओमिटिंग. म्हणजे जे ओमिटिंगचे कॉजेस आहेत त्यामध्ये स्टिम्युलेशन ऑफ सीटीझेड इज वन ऑफ द कॉज आहे, बरोबर आहे. सीटीझेड स्टिम्युलेट झाल्यावर काय होतं? ओमिटिंग. मग सीटीझेड वर, Vomiting. हा, तर या सीटीझेड वर काही रिसेप्टर्स आहेत, जसं डोपामाइन रिसेप्टर आहे, ओके, ओपॉइड रिसेप्टर आहे म्यू, ओके, मस्कुलॅनिक रिसेप्टर आहेत, ओके. आणि हे सीटीझेड वरचे जे रिसेप्टर आहेत अं, अं, हे स्टिम्युलेट झाले तर ओमिटिंग होतं, ओमिटिंग रिफ्लेक्स येतो. तर हे सीटीझेड हे ब्लड ब्रेन बॅरियरच्या बाहेर आहे, त्याला ब्लड ब्रेन बॅरियरचं कव्हरिंग नाहीये. ब्लड ब्रेन बॅरियर तिथं डिफिशियंट आहे. त्यामुळं ह्या सीटीझेड वर कोणतेही ड्रग ऍक्ट होऊ शकतात. म्हणजे लिपिड सोल्युबल ड्रग पण इथं ऍक्ट होऊ शकतात, लिपिड इनसोल्युबल ड्रग पण ऍक्ट होऊ शकतात. कारण लिपिड इनसोल्युबल ड्रग आपण पाहिलं ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करत नाही जनरली. पॅसिव्ह डिफ्युजनने ते ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करत नाही, आपण पाहिलेलं आहे ते, बरोबर आहे. तर लिपिड इनसोल्युबल ड्रग ब्रेन, काही लिपिड इनसोल्युबल ड्रग ब्रेन मध्ये एंटर होत नाही. परंतु सीटीझेडचा जर विचार केला तर हे ब्लड ब्रेन बॅरियर इथं डिफिशियंट आहे. थोडक्यात सीटीझेड ब्लड ब्रेन बॅरियरच्या बाहेर आहे, जरी तो ब्रेनचा पार्ट असला तरी. आणि त्याच्यामुळे इथं कोणताही ड्रग ऍक्ट होऊ शकतो. लिपिड सोल्युबल ड्रग पण ऍक्ट होऊ शकतो, लिपिड इनसोल्युबल ड्रग पण ऍक्ट होऊ शकतो, आणि ते ड्रग सीटीझेड स्टिम्युलेट करू शकतात आणि ओमिटिंग होऊ शकतं. म्हणजे लिपिड सोल्युबल ड्रगनी पण ओमिटिंग होते, लिपिड इनसोल्युबल ड्रगनी पण ओमिटिंग होऊ शकते. लक्षात आलं तुमच्या? म्हणजे लिपिड इन, कारण Yes, sir. सीटीझेड हा ब्लड ब्रेन बॅरियरच्या बाहेर आहे. त्या एखादा लिपिड इनसोल्युबल ड्रग ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करत नसेल तरी पण तो सीटीझेड वर ऍक्ट होऊ शकतो, कारण सीटीझेड ब्लड ब्रेन बॅरियरच्या बाहेर लोकेटेड आहे. Okay.
ओके, ठीक आहे. आता सपोज हे ब्लड, नेक्स्ट स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला दाखवतो ते त्याचा क्लिनिकल सिग्निफिकन्स अजून बघूया आपण. एरिया प्रोस्टिमा आहे. मीडियन इमिनियन्सला पण ब्लड ब्रेन बॅरियर डिफिशियंट असतं आणि कोरॉइड प्लेक्सस कॅपिलरी तिथं ब्लड ब्रेन बॅरियर डिफिशियंट असतं. म्हणजे पिट्युटरी ग्लँड, पिनियल ग्लँड, एरिया पोस्ट्रिमा नियर द फ्लोर ऑफ फोर्थ ventricle where CTZ is located, median eminence and chloride plexus capillary. These are the five sites where ब्लड ब्रेन बॅरियर इज डिफिशियंट. आता एक पॉइंट मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. हे सपोज ब्लड ब्रेन बॅरियर आहे. ओके, हे CTZ आहे. ओके, लक्षात आलं? CTZ. ओके. ब्रेन मध्ये एक पार्ट आहे बेसल गँगलिया. ओके, यामध्ये ओके, तर आता मी बेसिक डिटेलमध्ये जाणार नाही, फक्त काही पॉइंट मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. अं, तुम्ही अँटीमेटिक मध्ये डॉमपेरिडॉन नावाचा ड्रग ऐकलेला आहे. ओके. Yes, sir. येस सर. आणि दुसरा मेटोक्लोप्रामाइड पण ऐकलेला आहे. I totally येस agree. सर. ओके. आणि मेटोक्लोप्रामाइड डॉमपेरिडॉन पैकी जास्त यूज कोणता होतो? Domperidone. डॉमपेरिडॉन. कॉम्पिटिटर. तर हे दोन्ही प्रोकायनेटिक ड्रग आहे. अँटीएमेटिक टॉपिक मध्ये आपण डिस्कस करणार आहे. तर यांची जी मेकॅनिझम आहे, ओके, यांची मेकॅनिझम काय आहे की डॉमपेरिडॉन आणि मेटोक्लोप्रामाइड हे CTZ वरचे जे डोपामाइन रिसेप्टर आहेत ते ब्लॉक करतात. म्हणजे त्यांना, आता एक लक्षात घ्या, CTZ वर जे डोपामाइन रिसेप्टर आहे ते स्टिम्युलेट झालं तर वॉमिटिंग होते. मग जर आपण हे रिसेप्टर D2 रिसेप्टर जे आहे ते ब्लॉक केले, आता हे रिसेप्टर काय आहेत ते आपण फार्माकोडायनेमिक मध्ये तेव्हा पाहणार आहोत, त्यावेळेस ते डिटेलमध्ये लक्षात येणार आहे. फक्त CTZ वर एक स्ट्रक्चर आहे रिसेप्टर D2 डोपामाइन रिसेप्टर. तर तिथं जे अगोनिस्टिक ड्रग त्या रिसेप्टरवर ऍक्ट झाले तर तो रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट होऊन CTZ स्टिम्युलेट होतो आणि त्याच्यामुळे वॉमिटिंग होतं. म्हणून आपल्याला D2 रिसेप्टर ब्लॉक करणारे ड्रग जर आपण यूज केले तर वॉमिटिंग आपण अशी प्रिव्हेंट करू शकतो जी D2 स्टिम्युलेशन मुळे होते. मग त्यासाठी D2 अँटागोनिस्टिक ड्रग यूज करतो. तर डॉमपेरिडॉन आणि मेटोक्लोप्रामाइड चे ऍक्शन काय? D2 अँटागोनिस्टिक ऍक्शन. Antagonist. ओके. D2 अँटागोनिस्टिक म्हणजे ते D2 रिसेप्टर काय करतात? ब्लॉक करतात. ओके. तिथं अगोनिस्टिक सबस्टन्स बाइंड होऊ शकत नाही. ओके. थोडक्यात त्यांना D2 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी आहे, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. आता यामध्ये अजून एक फरक काय आहे ते मी तुमच्याशी लक्षात डिस्कस करणार आहे. बेसल गँगलियामध्ये, ओके, ओके, बेसल गँगलियामध्ये जे नाही, बेसल गँगलियामध्ये जर आपण विचार केला तर बेसल गँगलियामध्ये वेगवेगळे पार्ट आहेत. त्यात मी डिटेल जात नाही बेसल गँगलियाचे पार्ट. ओके. तर यामध्ये काय आहे की तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की सबस्टेन्शिया नायग्रा नावाचा जो पार्ट आहे, ओके, त्यामध्ये डोपामाइन किंवा ऍसिटिल डोपामाइन आणि ऍसिटिल कोलिन यांची जी लेवल आहे ती मेंटेन राहणं महत्वाचे आहे. थोडक्यात आपण असं म्हणू शकतो बेसल गँगलियामध्ये डोपामाइन आणि ऍसिटिल कोलिन हे न्यूरोट्रान्समीटरची लेवल मेंटेन राहणं महत्वाचं आहे, जेणेकरून आपल्या बॉडीच्या मुवमेंट आहे ते कोऑर्डिनेट होतात. तर बेसल गँगलियाचा रोल काय आहे की एक्स्ट्रा पिरॅमिडल ट्रॅक्ट जो आहे त्याने ज्या मुवमेंट कोऑर्डिनेट होत्या आपल्या बॉडीच्या, त्या कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित होण्यासाठी ह्या बेसल गँगलियाचा रोल आहे. आणि त्यामध्ये कोणते दोन केमिकल्स महत्वाचे आहेत? डोपामाइन आणि ऍसिटिलकोलिन. हे दोन, Acetylcholine. हा, हे दोन्ही केमिकल्स हे
बर इक्विलिब्रियम मध्ये त्या बेसल गँगलियामध्ये प्रेझेंट पाहिजे, म्हणजे तिथं डोपामाइनची पण ऍक्शन झाली पाहिजे आणि ऍसिटिल कोलिनची पण झाली पाहिजे, जेणेकरून आपल्या ज्या मुवमेंट आहे बॉडीच्या कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यूच्या त्या कंट्रोल होतात. तर डोपामाइन त्याचं कार्य डोपामाइन रिसेप्टर थ्रू करतो. ओके, D2 रिसेप्टर. आणि ऍसिटिल कोलिन त्याचं कार्य मस्कुरेनिक रिसेप्टर थ्रू करतात. बरोबर आहे. आता तुम्हाला माहित आहे पार्किन्सोनिझम नावाचा जो आजार आहे, त्यामध्ये काय होतं की डोपामाइनर्जिक न्यूरॉनचं डिमायलिनेशन. डिजनरेशन होतं, डिजनरेशन होतं डोपामाइन न्यूरॉनचं, आणि डोपामाइनची लेव्हल बेसल गँगलियामध्ये कमी होते ऍसिटिल कोलिनपेक्षा, आणि इम्बॅलन्स होतो, आणि त्याच्यामुळं जो डिसीज होतो मुवमेंटशी रिलेटेड, त्याला आपण पार्किन्सोनिझम म्हणतो. तर हा एक एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर आहे, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रॅक विषयीचा. ओके. तर त्यासाठी आपण लिओडोपा ड्रग यूज करतो, ते पण आपण पाहिलेलं आहे. अजून एक पॉइंट मी तुमच्याशी इथं डिस्कस करत आहे की जे ड्रग D2 अँटागोनिस्ट आहे. ओके. D2 अँटागोनिस्टिक ड्रग आहे. ओके. ते ड्रग जर ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करत असतील आणि बेसल गँगलिया मधले डोपामाइन रिसेप्टर जर ब्लॉक करत असतील तर काय होऊ शकतं? एक्स्ट्रा पहा. पिरामिडल ट्रॅकेशन. यस. एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट. एक्स्ट्रा ऍक्च्युअल मध्ये पिरामिडल कॉमन आहे ऍडव्हर्स. मेटाक्लोप्रोमाइड. यस. तर डोपामाइन ची जी ऍक्शन आहे बेसल गँगलियावर, ती डोपामाइन रिसेप्टर थ्रू आहे, आणि आपण D2 अँटागोनिस्टिक ड्रग दिला आणि तो जर ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करत असेल आणि बेसल गँगलिया मधले D2 रिसेप्टर ब्लॉक करत असतील, तर डोपामाइनची ऍक्शन D2 रिसेप्टरवर होणार नाही. डोपामाइनचे लेवल नॉर्मल आहे, परंतु D2 रिसेप्टरच ब्लॉक झालेले आहे, तर डोपामाइनची ऍक्शन होणार नाही. ऍसिटिल कोलिनची जी आहे ती होईल, म्हणजे डोपामाइन आणि ऍसिटिल कोलिनच्या ऍक्शन मध्ये इम्बॅलन्स होईल आणि एक्स्ट्रा पिरामिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट दिसतात. त्यामध्ये एक पार्किन्सोनिझम नावाचा ऍडव्हर्स इफेक्टही काही ड्रग्ज मिळून दिसून येतो. बाकी अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया नावाचा ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. मसलचं जे आहे त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया, ट्विचिंग. ऍक्थेसिया, ट्विचिंग. तर हे जे कोरिया. कोरिया, ओके, कोरिया थोटाडे मुवमेंट्स. तर एक्स्ट्रा पिरामिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट काही ड्रग मुळे दिसतात. तर ते कोणत्या ड्रग मुळे दिसतात? D2 अँटागोनिस्टिक ड्रग. D2 अँटागोनिस्टिक ड्रग एक्स्ट्रा पिरामिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट करतात. आता त्यामध्ये 6-7 प्रकारचे एक्स्ट्रा पिरामिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट आहेत. त्यात अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया लवकर होतो, पार्किन्सोनिझमला वेळ लागतो, जवळजवळ 4 ते 8 आठवड्यांनी तो होतो. म्हणजे ड्रग इंड्यूस पार्किन्सोनिझम नावाचा प्रकार पण आहे. काही ड्रग्स पार्किन्सोनिझम सारखा ऍडव्हर्स इफेक्ट करतात. ओके. यामध्ये जे अँटीसायकोटिक ड्रग्स आहेत, ओके, कन्व्हेन्शनल अँटीसायकोटिक, सुरुवातीच्या काळात जे यूज केले गेलेले, त्यामध्ये CPZ नावाचा ड्रग लिथियम. ऐकला असेल, क्लोरप्रोमॅझोन. CPZ, क्लोरप्रोमॅझोन, हॅलोपेरिडॉल. ओके. तर हे CPZ, हॅलोपेरिडॉल हे ड्रग इंड्यूस पार्किन्सोनिझम किंवा एक्स्ट्रा पिरामिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट करतात, कारण ते D2 अँटागोनिस्टिक ड्रग आहे. त्याचप्रमाणे तुम्हाला इथं लक्षात ठेवायचं आहे, मेटोक्लोप्रामाइड आणि डाऊनपेरिडॉन पैकी तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं आहे की मेटोक्लोप्रामाइड क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बॅरियर. ओके. डॉमपेरिडॉन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बॅरियर. ओके. डॉमपेरिडॉन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बॅरियर. ठीक आहे. तर मग CTZ वर दोघांपैकी कोणता ड्रग ऍक्ट होईल? मेटाक्लोप्रोमाइड. मेटोक्लोप्रामाइड. दोन्ही पण होतील तर. ओके. दोन्ही होते. हा. त्याच बोथ नाही. ड्रग. दोन्ही होतील सर. बोथ ड्रग ऍक्ट ऑन CTZ. आणि अँटी एमेटिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू D2 ब्लॉकिंग ऍक्शन कुठली पाहिजे आपल्याला, कुठं पाहिजे? CTZ वरची. म्हणजे मेटोक्लोप्रामाइड पण अँटी एमेटिक इफेक्ट दाखवणार आहे, डॉमपेरिडॉन पण अँटी एमेटिक इफेक्ट दाखवणार आहे, कारण डॉमपेरिडॉनचे पाहिजे. हा दोन्ही अँटी एमेटिक इफेक्ट सिलेक्टिव्ह दाखवणार आहे. आहे. डॉमपेरिडॉन पण अँटी एमेटिक इफेक्ट दाखवणार आहे, आणि मेटोक्लोप्रामाइड ही अँटी एमेटिक इफेक्ट दाखवणार आहे, कारण दोन्हीही D2 रिसेप्टर जे CTZ वरचे आहे ते ब्लॉक करतात, कारण CTZ हे ब्लड ब्रेन बॅरियरच्या बाहेर आहे. लक्षात ठेवा. आता बेसल गँगलिया मधले डोपामाइन रिसेप्टर कोण ब्लॉक करेल? डॉमपेरिडॉन करेल का मेटोक्लोप्रामाइड? मेटाक्लोप्रामाइड. मेटाक्लोप्रोमाइड. मेटोक्लोप्रा मग मेटोक्लोप्रामाइड आणि डॉमपेरिडॉन पैकी जे एक्स्ट्रा पिरामिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया तो लगेच होतो,
तर तो कोणामुळे दिसेल, डॉम्पिरिडॉनमुळे का मेटा मेटोक्लोप्रामाइड? मेटाक्लोप्रामाइड मुळे. मेटोक्लोप्रामाइड. But it does not seen with domperidone. This is the advantage of domperidone. ओके. तर आता हा कन्सेप्ट नंतर अँटीमिटिक टॉपिक मध्ये येणार आहे. फक्त तुम्हाला एक लक्षात काय ठेवायचंय, CTZ आउटसाइड ब्लड ब्रेन बॅरियर असल्यामुळं तिथं ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करायची गरज नसते ड्रगला. कोणताही ड्रग तिथं ऍक्ट होऊ शकतो. ओके, ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस न करणारा पण किंवा क्रॉस करणारा पण, कारण ते बाहेर आहे ब्लड ब्रेन बॅरियरचा. पण डॉम्पेरिडॉन, मेटोक्लोप्रामाइड दोघंही चांगले अँटीइमेटिक ड्रग आहेत. ते CTZ वर CD2 रिसेप्टर ब्लॉक करता. पण हा मेटोक्लोप्रामाइड ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करून बेसल गँगलियावरले डोपामाइन रिसेप्टर ही ब्लॉक करतो, आणि त्याच्यामुळं मेटोक्लोप्रामाइड बरोबर एक्स्ट्रा पिरॅमिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट दिसून येतात. तर हा क्लिनिकली सिग्निफिकंट पॉइंट लक्षात आला तुम्हाला मेटोक्लोप्रामाइड डॉम्पेरिडॉनचा? Yes. येस सर आला. ओके, ठीक आहे. आता अजून एक पॉइंट मी इथं डिस्कस करत आहे. आता आपण पाहिलेलं आहे बेसल गँगलिया मध्ये जर, ओके, डोपामाइन म्हणजे पार्किन्सोनिझमचा जो आजार आहे, पार्किन्सोनिझमचा आजार जो आहे किंवा पार्किन्सोनिझम हा डिसीज जो आहे, हा न्यूरोडिजनरेटिव्ह डिसऑर्डर आहे. सेकंड मोस्ट कॉमन Demyelination. न्यूरोडिजनरेटिव्ह डिसऑर्डर. अल्झायमर डिसीज हा पहिला मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजनरेटिव्ह डिसऑर्डर आहे, अल्झायमर डिसीज. म्हणजे त्याच्यात मेमरी लॉस होता. आणि दुसरा जो आहे तो पार्किन्सोनिझम, ज्यामध्ये तुमच्या मुवमेंट्स अफेक्ट होतात, ट्रिमर्स येतात, रेस्टिंग ट्रिमर्स, ओके, रिजिडिटी असते, ओके, मुवमेंट कमी झालेलं असतं, हायपोकायनेझिया, काही ठिकाणी तर अकायनेझिया असतं, पेशंटला मुवमेंटच होत नाही, पोस्चरल ॲबनॉर्मॅलिटी असते. तर हे पार्किन्सोनिझमचा आजार का होतो? तर डोपामाइन न्यूरॉन जे आहेत ब्रेन मधले, जे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन आहेत, त्यांचं डिजनरेशन होतं. म्हणजे डोपामाइनची सिंथेसिस आणि रिलीज कमी होतं बेसल गँगलियाला. आणि त्याच्यामुळं जे दोन केमिकल्स तुम्हाला सांगितले होते, डोपामाइन आणि ऍसिटिल कोलिन, यांची मध्ये इम्बॅलन्स तयार होतो. डोपामाइनची लेवल कमी होते आणि ऍसिटिल कोलिनची लेवल त्या तुलनेत जास्त होते. आणि ह्या इम्बॅलन्समुळं हे ट्रिमर्स, रिजिडिटी, हायपोकायनेझिया किंवा अकायनेझिया, पोस्चरल ॲबनॉर्मॅलिटी हे सिम्पटम्स दिसतात. त्याला आपण पार्किन्सोनिझम म्हणतो. आणि त्यासाठी ड्रग ऑफ चॉईस काय आहे? Levodopa. लिओडोपा. लिओडोपा. लिओडोपा हा स्वतः इनॅक्टिव्ह ड्रग आहे. ओके, बरोबर आहे. तर लिओडोपा कसा इफेक्टिव्ह आहे? ओके, तर लिओडोपा ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करतं. ओके, आणि ब्रेन मध्ये तो डोपामाइन मध्ये कन्वर्ट होतो. कशात कन्वर्ट होतो? डोपामाइन. डोपामाइन. आणि हे डोपामाइन बेसल गँगलियामध्ये रिलीज होतं. आणि त्यामुळे डोपामाइनची लेव्हल वाढते. आपल्याला जी डोपामाइनची लेव्हल कमी झालेली ती वाढवण्यासाठी आपण लिओडोपा देतो. लक्षात आलं? आणि हा जो लिओडोपाचं कन्व्हर्जन डोपामाइन मध्ये होतं, डोपामाइन बेसल गँगलियामध्ये रिलीज होतो. आणि मग डोपामाइन कशावर ऍक्ट होणार आहे? D2 रिसेप्टरवर. ऍसिटिल कोलिन त्याचा D2 मस्कुलिन रिसेप्टर. आहे का नाही? तर मग डोपामाइन आपण म्हणजे आपण काय करतोय की रिप्लेस करतो आहे. जे बेसल गँगलियामध्ये डोपामाइन कमी झालेलं होतं ते वाढवण्यासाठी आपण डोपामाइन देऊ शकत नाही, जरी ड्रग अवेलेबल असला मार्केटमध्ये, कारण तो ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करत नाही. मग आपण लिओडोपा देतो. तो ब्रेन मध्ये जातो आणि कन्वर्ट कशात होतो? डोपामाइन मध्ये. स्वतः तो डोपामाइन. इनॅक्टिव्ह आहे. स्वतः लिओडोपा इनॅक्टिव्ह आहे, पण तो कशात कन्वर्ट होतो? डोपामाइन मध्ये. आणि हा डोपामाइन, ऍक्टिव्ह फॉर्म हा, मध्ये. त्यानंतर हा डोपामाइन D2 रिसेप्टरवर ऍक्ट होतो आणि पेशंटमध्ये इम्प्रूव्हमेंट येते. तर जे ड्रग स्वतः इनॅक्टिव्ह असतात आणि बॉडीमध्ये गेल्यानंतर ऍक्टिव्ह होतात, अशा ड्रगला आपण प्रो ड्रग असं म्हणतो. काय म्हणतो? प्रो ड्रग. Road. तर रोड. तुला आवाज तर प्रो ड्रग म्हणजे काय? हे बायो ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये येणारच आहे. प्रो ड्रग हा स्वतः इनॅक्टिव्ह असतो, बॉडीमध्ये गेल्यानंतर ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो. एक्झाम्पल लिओडोपा आहे. बरोबर आहे? लक्षात आलं तुमच्या? लिओडोपा इज अन येस एक्झाम्पल सर. ऑफ प्रो ड्रग. ओके. आता आपल्याला लिओडोपाचं कन्व्हर्जन कशामध्ये पाहिजे? डोपामाइन मध्ये. आणि कुठं पाहिजे ते? ब्रेन मध्ये. Brain. इनसाइड द इनसाइड ब्रेन किंवा Basal ब्लड ganglia. ब्रेन, हा, बेसल बेसल गँगलिया. हा, गँगलियन मध्ये. ओके, ओके. परंतु काय आहे माहितीये का, की काही, समजा आता
हे ब्लड ब्रेन बॅरियर आहे. ओके ओके. तर तुम्हाला सांगितलं बेसल गँगलियामध्ये डोपामाइनची लेवल कमी झालेली असते, ऍसिटिलकोलिनची त्या तुलनेत जास्त असते आणि त्यामुळे पार्किन्सनचे सिम्पटम दिसतात. आपण लिव्होडोपा देतो. ओके. लिव्होडोपा ब्रेन मध्ये आल्यानंतर कशात कन्वर्ट होतो? डोपामाइन मध्ये. ओके. dopamine. हो. परंतु एक लक्षात ठेवा. ओके, इथं काय ब्लड ब्रेन बॅरियरच्या बाहेर सिटीज आहेत. काही लिव्होडोपा ब्लड ब्रेन बॅरियरच्या बाहेर पण कन्वर्ट होतो डोपामाइन मध्ये. ओके. हा डोपामाइन ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करेल का? No. नाही. मी तुम्हाला सांगितलं डोपामाइन ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करू शकत Chorus. नाही. म्हणजे लिव्होडोपा ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस केल्यानंतर डोपामाइन मध्ये कन्वर्ट झाला तर तो डोपामाइन आपल्याला पेशंटसाठी चांगला आहे. परंतु काही लिव्होडोपा ब्लड ब्रेन बॅरियरच्या बाहेर पण डोपामाइन मध्ये कन्वर्ट होतो, पण तो ऍक्शन साठी वापरला जाईल का? नाही. कारण तो ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करेल का? नाही. नाही. डोपामाइन ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करत नाही. परंतु हा डोपामाइन D2 रिसेप्टर जे बाहेर आहे ब्लड ब्रेन बॅरियरचे तिथे ऍक्ट होऊ शकतो का? नाही. Yes. बरोबर आहे. Yes. आणि त्यापैकी CTZ वर डोपामाइन रिसेप्टर आहे का? नाही. Yes. मग हे हो, CTZ D2 वरचे receptor. डोपामाइन रिसेप्टर जर स्टिम्युलेट झाले, ऍक्टिव्ह झाले तर काय होईल? Emetic. Vomiting. Emesis. ओमेटिंग होईल. बरोबर आहे. आता तुम्हाला हम्म. ही ओमेटिंग ट्रीट करायची आहे. मग तुम्हाला कोणते रिसेप्टर ब्लॉक करणारे ड्रग द्यावा लागेल? D2. D2Z. D2. D2. D2 रिसेप्टर. मग तुमच्याकडं मेटोक्लोप्रामाइड आहे आणि डॉमपेरिडॉन आहे, तर कोणता यूज करणार Domperidone. तुम्ही? Domperidone. डॉमपेरिडॉन यूज करणार, कारण डॉमपेरिडॉन फक्त बाहेरचे ते CTZ चे आउटसाइड आहे. डोपामाइनचे रिसेप्टर ब्लॉक करेल. डॉमपेरिडॉन हम्म. ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करणार नाही आणि बेसल गँगलिया मधले डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉक करणार नाही. समजा आपण म्हणजे मेटोक्लोप्राम आतला इफेक्ट आपल्याला पाहिजे म्हणून ना सर? यस यस, आपला इफेक्ट पाहिजे म्हणून तेच आता मी पुढचं सांगतोय, की जर आपण मेटोक्लोप्रामाइड जर यूज केला, बरोबर आहे, तो तर CTZ वरचे हम्म. D2 रिसेप्टर ब्लॉक करून वॉमिटिंग इम्प्रूव्ह करणार आहे. मेटोक्लोप्रामाइड पण वॉमिटिंग इम्प्रूव्ह करेल. पण मेटोक्लोप्रामाइड हम्म. काय करेल? मेटोक्लोप्रामाइड हा D2 ब्लॉकिंग ड्रग आहे, तर मेटोक्लोप्रामाइड हा आपण पाहिलं ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करतो, बरोबर आहे. तर CTZ येस. वरचे डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉक करून तो ओमेटिंग इम्प्रूव्ह करेल, पण मेटोक्लोप्रामाइड ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करेल आणि बेसल गँगलियावरचे D2 रिसेप्टर पण ब्लॉक करेल, बरोबर आहे. मग आता हा लिओडोपा हम्म. जरी ब्रेन मध्ये आला, लिओडोपाचं कन्व्हर्जन डोपामाइन मध्ये झालं, बेसल गँगलियामध्ये डोपामाइन रिलीज जरी झाला, जर मेटोक्लोप्रामाइड दिलेला असेल Excellent. तर हे D2 रिसेप्टर काय झालेले असतात? ब्लॉक झालेले. Block. ब्लॉक. मग लिओडोपाची ऍक्शन काय होईल? इथं कमी होईल. हॅम्पर्ड होईल. ओके, कमी होईल, येणार नाही. म्हणजेच मेटोक्लोप्रामाइड दिल्याने वॉमिटिंग इम्प्रूव्ह होईल, पण लिओडोपाचे जे बेनिफिशियल इफेक्ट होईल का? नाही होणार. मग नाही. त्याच्याऐवजी डॉमपेरिडॉन जर यूज केला तर तो वॉमिटिंग इम्प्रूव्ह करेल, बरोबर आहे. हम्म. परंतु लिओडोपाची जी ब्रेन मधली ऍक्शन आहे ती अफेक्ट करणार नाही, जी आपल्याला पाहिजे पेशंट मध्ये. लक्षात आलं? कारण तो ओके. ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करत नाहीये. आपल्याला ब्रेन Yes. मध्ये जी लेपोडोपाची ऍक्शन आहे ती पाहिजे, तिथले D2 बेसल गँगलियावरचे D2 रिसेप्टर ब्लॉक नाही झाले पाहिजे. ते जर ब्लॉक झाले तर लिओडोपा देऊन फायदा काय? तो डोपामाइन मध्ये कन्वर्ट होईल, पण डोपामाइन D2 रिसेप्टर ऍक्ट होऊ शकत नाही, ते रिसेप्टर ब्लॉक झालेले मेटोक्लोप्रामाइडने. म्हणून जर तुम्हाला कोणी विचारलं की लिओडोपामुळे जी वॉमिटिंग होती त्यासाठी मेटोक्लोप्रामाइड आणि डॉमपेरिडॉन पैकी कोणता ड्रग द्यायचा ती वॉमिटिंग Domperidone. करायला, तर त्याचा आन्सर आहे डॉमपेरिडॉन. आता हे खूप डिटेलमध्ये मी डिस्कस केलंय. पार्किन्सोनिझम मध्ये परत येणारच आहे डिटेलमध्ये. फक्त तुम्हाला CTZ, बेसल गँगलिया, ब्लड ब्रेन बॅरियर हे कन्सेप्ट क्लिअर व्हावे म्हणून हे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. आणि आता एक तर क्लिअर झालं, एक्स्ट्रा पिरॅमिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट मेटोक्लोप्रामाइड किंवा डॉमपेरिडॉन ह्या दोन ड्रग पैकी कोणामुळे होतो? मेटोक्लोप्रामाइड. Metabolism. ओके मेटाक्लोप्रामाइड. ओके. तर आता तर हा बोला. सर एक क्वेरी होती. हा, मग सर गायनेकोलॉजिस्ट एवढं सर्रास कसं काय लिहितात पेरिनॉम?
पेरिनॉम आपण म्हणजे पेरिनॉम जे आहे हायपरेमेसिस मध्ये लिहितात नाही ना, मग देतात ते देतात खूप देताय लिहितात ना, एकदम. बरोबर आहे ना. नाही आता एक्स्ट्रा हं, पिरामिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट जे आहे ना, आता त्याचं पण हं, एक्सप्लेनेशन आहे. एक्स्ट्रा पिरामिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट जे आहे हे आपण किती दिवस हं. ड्रग देतो त्यावर डिपेंड आहे. बरोबर आहे. तर आता ओके. त्यातल्या त्यात म्हणजे मेटोक्लोप्रामाइडचा जर विचार केला तर त्यामध्ये पार्किन्सोनिझम लाईक ऍडव्हर्स इफेक्ट दिसत नाही, कारण ते इफेक्ट यायला 4 आठवडे तरी ड्रग देईल, 4 आठवड्यानंतर येतात ते. तर अँटीसायकोटिक ड्रग जे ओके. आहेत ते आपण लॉंग टर्म साठी द्यावा लागतात. तिथं ते एक्स्ट्रा पिरामिडल हं, ऍडव्हर्स इफेक्ट सिग्निफिकंट. याच्यामध्ये काय आहे, मेटोक्लोप्रामाइड मध्ये आपण 3-4 दिवस ड्रग देतो. बरोबर आहे. त्यामध्ये हं. आला हो. तर एक्स्ट्रा पिरामिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट पैकी अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया येऊ शकतो. अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया. डिस्टोनिया. तर हा ऍडव्हर्स इफेक्ट येऊ शकतो. आता याच्यामध्ये ठीक आहे, यामध्ये किती दिवस ड्रग देतो ते महत्वाचं असतं. बरोबर आहे. समजा एखाद्या डोसने एवढा फरक पडत नाही, परंतु काही पेशंट असे आहे इव्हन सिंगल इंजेक्शन जरी दिलं आपण किंवा सिंगल ड्रग जरी दिला सीपीझेड किंवा मेटोक्लोप्रामाइड, तर अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया ऍडव्हर्स इफेक्ट दिसून येतो. तर काही लोकांमध्ये दिसतो, सगळ्याच लोकांमध्ये दिसत नाही. कारण किती दिवस ड्रग देतो हे पण महत्वाचं. आता समजा आपण तुम्ही जे ड्रग सांगताय ब्रँड नेम पेरिनॉम ना, तर हा, याच्यामध्ये पेरिनॉम. हा पेरिनॉम, तर ऍक्च्युली डॉमपेरिनॉम प्रेफर केला पाहिजे. मेरिनॉम हा ड्रग आता आपण कसं आहे की समजा एक वॉमिटिंग साठी 1-2 दिवस दिला तर तेवढं सिग्निफिकंटली तो हे होणार नाही हॅम्पर. आता हे कधी आपण म्हणतो याच्यामध्ये की पार्किन्सोनिझमचा जर पेशंट असेल आणि त्याला लिओडोपा चालू असेल तर ऑलरेडी डोपामाइन कमी आहे, हे बाहेरचं डोपामाइन आपण देतोय ना. शेवटी हो. आतमध्ये जेव्हा रिसेप्टर ब्लॉक होता ना, D2 रिसेप्टर, तर याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट असते. समजा आता हे D2 रिसेप्टर आहे, बरोबर आहे. इथं हं, अगोनिस्ट पण बाइंड होऊ शकतो. बरोबर आहे. म्हणजे डोपामाइन, त्याला आपण डोपामाइन म्हणतो. अगोनिस्ट म्हणजे हं, ओके. आणि इथं अँटागोनिस्ट पण बाइंड होऊ शकतो जसं मेटोक्लोप्रामाइड. बरोबर. हं, इथं तर यामध्ये हे जे बाइंडिंग आहे D2 रिसेप्टरला, त्या दोघांपैकी जो स्ट्रॉंग आहे तो बाइंड होतो. याच्यामध्ये मेटोक्लोप्रामाइड जर आपण लॉंग टर्म यूज केला तर डेफिनेटली त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार आहे आणि तो D2 रिसेप्टर ब्लॉक करणार आहे. बरोबर आहे. तर पेरिनॉम हो. जे ड्रग आहे त्याचा साईड इफेक्ट अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया आहे आणि हे बुकमध्ये पण मेन्शन आहे. आता तो कॉमनली रुटीन पेशंट मध्ये यूज नाही होत, बहुतेक हायपर इमेसिस ग्रॅव्हिडेरम मध्ये हायपरेमेसिस यूज. हा, मध्येच देतात. हो. त्यामध्ये यूज करता तुम्ही, बरोबर आहे ना. त्यामध्ये पण हा. कसं आहे की जर वॉमिटिंग सिव्हिअर असेल त्यावेळेस हे करतात. तर याच्यामध्ये कसं आहे हं, की इन्सिडन्स किती आहे ते एक पाहिलं जातं. म्हणजे आता 100 लोकांना आपण जर पेरिनॉम दिलं, बरोबर आहे, तर सगळ्याच हं. पेशंटला हा ऍडव्हर्स इफेक्ट येईल असं पण नाही. बरोबर आहे. इवन समजा 4 ते 5% लोकांमध्ये आला तरी पण तो डॉक्युमेंट करावा लागतो. तर ती एक गोष्ट आहे, तुम्ही किती दिवस देता, काय मग सर देता. त्याची सेफ्टी मार्जिन, त्याची थेराप्युटिक सेफ्टी इंडेक्स हाय की लो आहे मग सर? नाही नाही, थेरापेटिक इंडेक्स जो असतो ना, थेरापेटिक इंडेक्स आता कसं आहे की थेरापेटिक इंडेक्स जो आहे तो प्रत्येक ड्रगचा वेगळा असतो. म्हणजे जर थेरापेटिक इंडेक्स हाय असेल तो सेफ ड्रग असतो, थेरापेटिक इंडेक्स लो हा, असेल तो सेफ हा, नसतो. तर थेरापेटिक हा. इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर विचार केला तर प्रत्येक पेशंटमध्ये अॅक्यूट मस्क्युलर म्हणजे तो यूजच करायचा असं नाही. पेरिनॉम म्हणजे पेरिनॉम इव्हन ओमिटिंग साठी पण यूज केला गेलेला आहे. बरोबर आहे. मेटोक्लोप्रामाइड, बरोबर हं, आहे. मग हं. याच्यामध्ये हो. आपण कसं आहे की किती दिवस यूज करतो ते फार महत्वाचं आहे. याच्याऐवजी जर अँटीसायकोटिक ड्रग घेतला क्लोरप्रोमॅझिन, तर क्लोरप्रोमॅझिनचा विचार केला तर खूप साऱ्या प्रकारचे अॅक्यूट एक्स्ट्रा पिरामिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट क्लोरप्रोमॅझिन येस. दिसू शकतात. कारण क्लोरप्रोमॅझिन आपण जास्त दिवस पेशंटला देतो, म्हणजे काही महिने द्यावं लागतो क्लोरप्रोमॅझिन. पेरिनॉम टॅबलेट आपण एवढे दिवस नाही देते. ठीक आहे. हो. त्यामुळं ओके. त्यामध्ये पण आला तर आला
अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया हा ऍडव्हर्स इफेक्ट पेशंटमध्ये दिसून येऊ शकतो त्या. तर असं नाही की येणार नाही, येऊ शकतो, म्हणजे तो ऍडव्हर्स इफेक्ट डॉक्युमेंटेड आहे. पण आता कसं आहे, डॉमपेरिडॉन पेक्षा जे हे जे आहे मेटोक्लोप्रामाइड, त्याची इफिकेसी जास्त असेल हायपरइमेसिस ग्रॅव्हिडेरम मध्ये. त्या दोघांच्या क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये पेरिनॉमचा इफेक्ट किंवा मेटोक्लोप्रामाइडचा इफेक्ट जास्त दिसून आला असेल डॉमपेरिडॉन पेक्षा, असं असू शकतं. हम्म, बरोबर आहे. तर तो हम्म. असा नाही की कॉन्ट्रा म्हणजे तो ड्रग यूज केला नाही पाहिजे. जर अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया ऍडव्हर्स इफेक्ट जर येतोय पेशंटला, तर आपण म्हणणार की तो ड्रग आता येणारच आहे, ऍडव्हर्स इफेक्ट तर काय यूज करायचा ना. तर तसं नाहीये. ऍडव्हर्स इफेक्ट जरी येत असेल तरी पण बेनिफिशियल इफेक्ट आणि ऍडव्हर्स इफेक्ट हे तुम्हाला कम्पेअर करावं लागतात. जर बेनिफिशियल इफेक्ट जास्त असेल ह्या साईड इफेक्ट पेक्षा, पेशंट ते टोलरेट करत असेल, तर मग आपल्याला हम्म. ते ड्रग यूज करणं गरजेचं असतं. कारण बेनिफिशियल इफेक्ट हे जास्त आहेत साईड इफेक्ट पेक्षा. बरोबर आहे. त्यामुळं असे काही ड्रग आहेत ज्यांचे साईड इफेक्ट आहेत, स्टील आपल्याला यूज करावं लागतं. तर अॅक्यूट मस्क्युलर ओके सर. डिस्टोनिया पेरिनॉम टॅबलेटचा मेटोक्लोप्रामाइडचा ऍडव्हर्स इफेक्ट डॉक्युमेंटेड आहे. ओके. पेशंट मध्ये ओके. तुम्ही पाहिला नाही का एखाद्या? नाही. पेशंट मध्ये पेशंट observe- सर पाहिले मी सर, नाही यूज करत, पण पाहिले. गायनेकोलॉजिस्ट कडून आलेल्या पेशंट अॅक्यूट कडे मस्क्युलर पाहिलेलं आहे सर. डिस्टोनिया पाहिला ऍडव्हर्स इफेक्ट? नाही सर. एक्स्ट्रा हो. एक्स्ट्रा पेरिमिलेशन बघितले सर मध्ये. कोरिया बघितलंय. कोरिया बद्दल? कोरिया बघितलाय सर. कोरिया. एक्स्ट्रा पेरिमिलेशन बघितले सर ओके, पेरिनॉम म्हणजे मध्ये. पेरिनॉम मध्ये. मग किती दिवस यूज झालेला होता तो? सर बच्चन मध्ये तर गायनेकोलॉजिस्ट लगेच डायरेक्ट पण होतं सर. 15 दिवस, हा, मला चिल्ड्रन 1 महिना तर चिल्ड्रन मला प्रिस्क्राईब सिंगल करतात. चिल्ड्रन तर मध्ये सिंगल डोस सिंगल डोस चिल्ड्रन सिंगल डोस मध्ये सिंगल डोस चिल्ड्रन मध्ये बघितलं. सिंगल चिल्ड्रन चिल्ड्रन इंजेक्टेबल मध्ये आणि आयव्ही मध्ये मेडिसिन मध्ये. ओके. चिल्ड्रन मध्ये आणि स्पेशली कसं आहे की फिमेल पेशंट जर असेल तर त्यात अजून लवकर दिसून येतो असं काही म्हणजे एक्स्ट्रा पिरामिडल ऍडव्हर्स इफेक्ट जे आहे क्लोरप्रोमॅझिन चा जर विचारला म्हणजे तर असा डॉक्युमेंटेड आहे की सीपीझेड, तसंच पेरिनॉमचा पण असेल की चिल्ड्रन मध्ये आणि त्यातल्या त्यात फिमेल, याच्यात का आहे ते ते क्लिअर नाही, पण असे इव्हिडन्स आहेत. बरोबर आहे. आता सीपीझेड पण पण पेरिनॉमचा वापर तर आता कमी झालाय बऱ्यापैकी हे वन डे कमीच मध्ये. आहे, कमी आहे. सुरुवात आता कसं आहे, जेव्हा ड्रग येतो मार्केटमध्ये, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज त्या प्रमोट करतात, त्यामुळे त्याचा यूज पेरिनॉमचा 10-15-20 वर्षापूर्वी जास्त असेल, आता नाही येतो. आता डॉम्पेरिडॉन जास्त आहे. म्हणजे मेजॉरिटी याच्यासाठी आपण जर D2 अँटागोनिस्ट यूज करायचा असेल, प्रोकायनेटिक ड्रग मेटोक्लोप्रामाइड आणि डॉम्पेरिडॉन मध्ये, तर डॉम्पेरिडॉनच प्रिफर करतो. पण हायपरइमेसिस ग्रॅव्हिडम मध्ये पिडियाट्रिक्स मध्ये अजून वापरतात. करता, हा सर पिडियाट्रिशियनला, वापरतात काही पिडियाट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट. गायनेकोलॉजिस्ट पण आहे, काही गायनेकोलॉजिस्ट पिडियाट्रिशियनला. वापरतात सर. हो हो हो. काही पिडियाट्रिशियनला पण असंच डिस्कशन मध्ये ते म्हणले होते की पेरिनॉम सेफ आहे असं, पण त्यांना मग हे रिझन सांगितल्यावर ते रिझन त्यांना माहित नव्हतं. म्हणजे काही पिडियाट्रिशियनचे डिस्कस झालं माझं, तर ते पेरिनॉम जास्त यूज करता म्हणून त्यांना ते सेफ वाटत होता. ठीक आहे. पण जे आता ओके. अगेन अगेन काय आहे की प्रमोट कसं होतं फार्मा इंडस्ट्री मधून, ते पण महत्वाचं असतं. ठीक आहे. तर तो एक फॅक्टर असतो. ऍडल्ट मध्ये तर डॉम्पेरिडोनच जास्त यूज होतो. मेटोक्लोप्रामाइडचा यूज फार कमी आहे, पण सुरुवातीला झालेला आहे. मेटोक्लोप्रामाइड पण यूज झालेला आहे. त्यातल्या त्यात अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया किंवा तुम्ही कोरिया म्हणतायत, ते ऍडव्हर्स इफेक्ट तुम्ही पाहिलेला आहे. ऍज पर बुक अॅक्यूट मस्क्युलर डिस्टोनिया तर इव्हन काही दिवस जस्ट यूज केला तरी होऊ शकतं, कारण ती अॅक्यूट कंडिशन आहे. बरोबर आहे. ड्रग स्टॉप केल्याने परत रिव्हर्स होऊ शकते. त्यामुळं असा काही तो काही सिरियस ऍडव्हर्स इफेक्ट नाही आहे. ओके. तर हे आता जस्ट आपलं कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी मी डिटेलमध्ये डिस्कस केलं. त्यानंतरचा जो पार्ट आहे प्लॅसेंटल बॅरियर. तर प्लॅसेंटल बॅरियर हे इनकम्प्लीट बॅरियर आहे. जसं ब्लड ब्रेन बॅरियर हे स्ट्रिक्ट बॅरियर आहे, तसं प्लॅसेंटल बॅरियर हे कम्प्लीट बॅरियर नाहीये, इनकम्प्लीट बॅरियर आहे. तर प्लॅसेंटल बॅरियर कसं फॉर्म होतं, काय होतं, हे तुम्हाला कोणी एक्झाम मध्ये विचारणार नाही, पण जस्ट आपण नॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू पाहूया. जे फिटल सर्क्युलेशन आणि मॅटर्नल सर्क्युलेशन आहे, ते इट इज सेपरेटेड बाय अ लेअर ऑफ ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स इन कोरोनिक विलाय. आता हे स्ट्रक्चर आहे प्लॅसेंटाचं, मी त्यामध्ये डिटेल जात नाही. आता
जसं ब्लड ब्रेन बॅरियर लिपॉइडल इन नेचर होतं, तसंच प्लॅसेंटल बॅरियर ही लिपॉइडल इन नेचर आहे. आणि त्यामुळे लिपिड सोल्युबल अनआयोनाइज ड्रग इझिली प्लॅसेंटल बॅरियर क्रॉस करू शकतात पॅसिव्ह डिफ्युजनने. बरोबर आहे. म्हणजे लिपिड सोल्युबल ड्रग असेल, अनआयोनाइज फॉर्म ड्रग असेल, तर ब्लड ब्रेन बॅरियर इझिली क्रॉस करू शकतात. इव्हन लिपिड इनसोल्युबल ड्रग जर असतील, ओके, किंवा आयोनाइज फॉर्म मधले ड्रग असतील, बरोबर, लिपिड इनसोल्युबल म्हणजे वॉटर सोल्युबल ड्रग असतील, तर असे ड्रग्स पण प्लॅसेंटल बॅरियर क्रॉस करता विथ द हेल्प ऑफ कॅरियर मेडिएटेड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम. इथं पॅसिव्ह डिफ्युजनचा रोल येत नाही. कॅरियर मेडिएटेड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीमने हे सबस्टन्स पण प्लॅसेंटा क्रॉस करू शकतात, त्यामुळे त्याला इनकम्प्लीट बॅरियर म्हणलेलं आहे. ओके. अमायनो ऍसिड असेल, ग्लुकोज असेल, ते पण प्लॅसेंटल बॅरियर क्रॉस करतात. ओके, बाय ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. आणि इम्युनोग्लोबिलिन हे पिनोसाइटोसिस प्रोसेसने प्लॅसेंटल बॅरियर क्रॉस करतात. तर आपण जे ट्रान्सपोर्ट ऍक्टिव्ह बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन टॉपिक का घेतला होता, तर तुम्हाला ते हे जे वर्ड आले ते ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट मेकॅनिझमने ते क्रॉस करतात, अमायनो ऍसिड, ग्लुकोज, इम्युनोग्लोबिलिन पिनोसाइटोसिस प्रोसेसने प्लॅसेंटल बॅरियर क्रॉस होतं, हे तुम्हाला लक्षात येतील. पिनोसाइटोसिस वर्ड आपण तेव्हा डिस्कस केलेला आहे. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट मध्ये प्रायमरी ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट, सेकंडरी ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट आपण डिस्कस सेकंडरी केलेला आहे. ऍक्टिव्ह ओके. ट्रान्सपोर्ट. तर त्या त्याचा रेफरन्स इथं आहे. ओके. ओके. प्लॅसेंटेलाच्या तिथं पण काही एन्झाईम्स असतात, ते ड्रगला मेटाबोलाइज करतात आणि त्याच्यामुळे ऍक्टिव्ह फॉर्म ड्रग फिटल सर्क्युलेशन मध्ये एंटर होत नाही. म्हणजे दॅट इज अ प्रोटेक्टिव्ह फॉर द फिटस. जसं ब्लड ब्रेन बॅरियरवर इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर होते, जे ड्रग ब्रेन मध्ये एंटर झाले तर काही ड्रग हे इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर परत बाहेर टाकतात. तसंच प्लॅसेंटल बॅरियरवरही इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर प्रेझेंट असतात, जसं पी ग्लायकोप्रोटीन, मल्टी ड्रग रेजिस्टंट प्रोटीन 3, ओके, ब्रेस्ट कार्सिनोमा रिलेटेड प्रोटीन. आता हे नावं थोडे डिफिकल्ट आहेत, नाही लक्षात ठेवले तरी चालेल, पण ब्लड ब्रेन बॅरियरवर इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर होते, तसं प्लॅसेंटल बॅरियरवरही इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर आहेत. ओके. आणि हे इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर जर काही सबस्टन्स फिटल सर्क्युलेशन मध्ये गेले, तर परत ते सबस्टन्स रिटर्न मॅटर्नल सर्क्युलेशन मध्ये टाकण्याचं काम ही इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर करतात. त्यात पी ग्लायकोप्रोटीन आहे, MRP3 म्हणजे मल्टी ड्रग रेजिस्टंट प्रोटीन 3 आहे, ओके, BCRP म्हणजे ब्रेस्ट कार्सिनोमा रिलेटेड प्रोटीन आहे. तर हे इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर आहे अँड दॅट इज प्रोटेक्टिव्ह फॉर द फिटस. ओके. हे प्लस ट्रान्सपोर्टरमुळं काही ड्रग फिटल सर्क्युलेशन मध्ये जरी एंटर झाले तरी पण परत रिटर्न मॅटर्नल सर्क्युलेशन मध्ये पाठवण्याचं काम इफ्लक्स ट्रान्सपोर्टर करतात. तर ओव्हरऑल प्लॅसेंटा हा इनकम्प्लीट बॅरियर आहे. म्हणजे मेजॉरिटी ड्रग प्लॅसेंटा बॅरियर क्रॉस करू शकता आणि फिटसला अफेक्ट करू शकता. आणि टेराटोजेनिसिटी नावाचा कन्सेप्ट तुम्हाला माहीतच आहे. जर एखादा ड्रग ड्युरिंग प्रेग्नन्सी आपण दिला आणि तो ब्लड प्लॅसेंटल बॅरियर त्या ड्रगने क्रॉस केला आणि फिटसला जर अफेक्ट केलं, फिटल ऍडव्हर्स इफेक्ट दाखवले, तर त्या ऍडव्हर्स इफेक्टला आपण काय म्हणतो? टेराटोजेनिसिस. टेरॅटोजेनिक. ओके. तर ऍडव्हर्स ड्रग रिएक्शन मध्ये डिटेल मध्ये येणारच आहे. ओके. आता प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग कडे येऊया. प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग म्हणजे काय? प्लाझ्मा प्रोटीन्स कोणते आहेत? प्लाझ्मामध्ये जर प्रोटीन बाइंडिंग म्हणजे प्लाझ्मामध्ये जर ड्रग जास्त प्रोटीन बाउंड असेल तर त्याचे क्लिनिकल सिग्निफिकन्स काय, त्या सगळ्या गोष्टी आपण इथं पाहणार आहोत. तर तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, जेव्हा ड्रग ऍब्सॉर्प्शन प्रोसेसने सिस्टेमिक सर्क्युलेशन मध्ये येतं किंवा बाय डायरेक्ट ऍडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ IV रूट, तर सिस्टेमिक सर्क्युलेशन मध्ये आल्यानंतर प्लाझ्मा मध्ये काही ड्रग फ्री फॉर्म मध्ये असतं आणि काही ड्रग हे बाउंड फॉर्म मध्ये असतं. तर फ्री फॉर्मला अनबाउंड ड्रग असंही म्हणतात. तर बाउंड फॉर्म म्हणजे काही पार्ट ड्रगचा, काही अमाऊंट ड्रगची ही प्लाझ्मा मध्ये प्रोटीन्सला बाउंड होते. ओके. आणि त्याला आपण प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग म्हणतात. बरोबर. तर काय आहे प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग ते मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. आफ्टर एंट्री इंटू द सिस्टेमिक सर्क्युलेशन सम ड्रग्स मे बाउंड टू द प्लाझ्मा प्रोटीन. काही ड्रग प्लाझ्मा प्रोटीनला बाउंड होतात. बरोबर. ओके. म्हणजे प्लाझ्मा मध्ये ड्रग हे दोन फॉर्म मध्ये अवेलेबल असतं. अनबाउंड फॉर्म मध्ये असतं, त्याला फ्री फॉर्म म्हणतात, आणि बाउंड फॉर्म म्हणजे जो फॉर्म प्लाझ्मा प्रोटीनला बाइंड आहे. ओके.
लक्षात आलं तुम्हाला? येस सर. आता जो फ्री ड्रग आहे, अनबाउंड ड्रग आहे, हा ऍक्शन साठी वापरला जातो. हा ड्रग डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम, एक्सक्रिशन प्रोसेस मध्ये युटिलाइज होतो आणि त्यामुळं प्लाझ्मा मधला फ्री फॉर्म काय होईल? कमी. कमी होईल. आणि त्यावेळेस जो बाउंड फॉर्म ड्रग आहे, प्लाझ्मा प्रोटीनला बाउंड ड्रग आहे, तो रिलीज होतो. तो काय होतो? रिलीज होतो. रिलीज झाला म्हणजे तो काय होईल? फ्री होईल. लक्षात आलं? म्हणजे बाउंड फॉर्म आणि अनबाउंड फॉर्म यांच्यात एक इक्विलिब्रियम आहे. अनबाउंड फॉर्म जर प्लाझ्मा मधला कमी झाला तर बाउंड फॉर्म मधला ड्रग काय होतो? रिलीज होतो रिलीज. आणि फ्री होतो. बरोबर आहे? ओके. म्हणजे प्लाझ्मा प्रोटीन ऍक्ट ॲज ए टेम्पररी रिझर्वायर. त्याला आपण टेम्पररी रिझर्वायर होतं. लक्षात घ्या. म्हणजे प्लाझ्मा मध्ये ड्रग हे दोन फॉर्म मध्ये असतं. अनबाउंड फॉर्म, त्याला फ्री फॉर्म म्हणतात, आणि बाउंड फॉर्म. जो अनबाउंड फॉर्म आहे, फ्री फॉर्म आहे, दॅट इज युटिलाइज फॉर द ऍक्शन, दॅट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्युटेड, मेटाबोलाइज, एक्सक्रीटेड. आणि ज्यावेळेस त्याची लेवल प्लाझ्मा मधली कमी होते, फ्री फॉर्मची, अनबाउंड फॉर्मची, त्यावेळेस बाउंड फॉर्म मधला ड्रग काय होतो? रिलीज होतो. बरोबर आहे? ओके. नेक्स्ट पॉइंट. हाफ लाईफ वाढते थोडक्यात. येस, ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन वाढते त्याच्यामुळे. ज्या ड्रगचं प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग जास्त आहे असे ड्रग लॉंग ऍक्टिंग असतात, कारण ड्रग स्लोली रिलीज होणार, मग तो परत ऍक्शन साठी वापरला जाणार. ओके. तर तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं, ओनली फ्री ड्रग इज फार्माकोलॉजिकली ऍक्टिव्ह अँड रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरापेटिक इफेक्ट. बाउंड फॉर्म हे ऍक्शन साठी वापरला जात नाही. तो बाउंड फॉर्म रिलीज होईल पहिले, रिलीज झाल्यानंतर मग ऍक्शन साठी वापरला जाईल. बाउंड फॉर्म जो आहे तो, म्हणजे फ्री फॉर्म हा डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम, एक्सक्रिशन साठी अवेलेबल असतो, पण जो बाउंड फॉर्म आहे प्लाझ्माला, म्हणजे प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग हा डिस्ट्रीब्युशन साठी, मेटाबॉलिझम साठी, एक्सक्रिशन साठी अवेलेबल नसतो. फ्री फॉर्म अवेलेबल असतो. फ्री फॉर्म पहिले तो डिस्ट्रीब्यूट होईल, मेटाबोलाइज होऊ शकतो, एक्सक्रीट होऊ शकतो, आणि जेव्हा फ्री फॉर्म कमी होईल तेव्हा बाउंड फॉर्म रिलीज होतो, फ्री बंद होतो, आणि फ्री झालेला फॉर्म नंतर वापरला जातो. परंतु प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग हा डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होऊ शकत नाही, मेटाबोलाइज होऊ शकत नाही, एक्सक्रीट होऊ शकत नाही. बरोबर आहे? हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. तर तो इट कॅन बी लिपिडिक लिपिड सॉल्युबल वॉटर सॉल्युबल ऑल्सो. नाही, त्याच्यात ड्रगच्या प्रॉपर ड्रग लिपिड सोल्युबल, प्लाझ्मा प्रोटीनला बाउंड झाला म्हणजे त्याची लिपिड सोल्युबिलिटी चेंज होते असं नाहीये. प्लाझ्मा प्रोटीनला बाउंड झालेला ड्रग हा जो आहे, हा बाउंड झाल्यामुळं तो, म्हणजे फ्री फॉर्म जो असतो तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करण्यासाठी यूज, म्हणजे फ्री फॉर्म जो आहे तोच बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करतो. बाउंड फॉर्म जो आहे तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस करत नाही. ओके. त्या, म्हणजे प्लाझ्मा प्रोटीनला ड्रग बाउंड झाल्यामुळे त्याची लिपिड सोल्युबिलिटी चेंज होते असं काही नाही. लिपिड सोल्युबिलिटी कशावर डिपेंड आहे की कोणत्या मीडियम मध्ये तो ड्रग आहे, आणि त्याच्यामुळे त्याचा आयोनायझेशन हा ना स्टेटस काय आहे. स्टेटस. अनआयोनाइज फॉर्म जास्त असेल ओके. तर लिपिड सोल्युबल, आयोनाइज फॉर्म जास्त असेल तर लिपिड इनसोल्युबल. फक्त एक लक्षात घ्या, प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग असेल तर तो व्हॅस्क्युलर कंपार्टमेंट मध्येच राहतो. फ्री फॉर्म ओके जो आहे ओके. तोच डिस्ट्रीब्यूट होतो. प्लाझ्मा मध्ये सर. म्हणजे प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग हे प्लाझ्मा मध्येच राहणार आहे, तर प्रोटीनला बाउंड आहे. लक्षात आलं? ओके. येस हा. सर, येस. जो फ्री ड्रग आहे तो डिस्ट्रीब्यूट होईल, जिथं ऍक्शन पाहिजे तिथं जाईल, जिथं ऍक्शन नाही पाहिजे तिथं पण जाईल, तिथं साईड इफेक्ट प्रोड्यूस करेल. तो ड्रग लिव्हर मध्ये जाऊ शकतो फ्री फॉर्म, तिथं मेटाबोलाइज होईल, नंतर एक्सक्रीट होऊ शकतो. पण बाउंड फॉर्म हा प्लाझ्मा मध्येच राहतो. जेव्हा फ्री फॉर्म कमी झाला त्यानंतर तेव्हा हा हा बाउंड रिलीज फॉर्म होईल. रिलीज होतो, आणि रिलीज झाल्यानंतर तो डिस्ट्रीब्यूट होऊ शकतो, ऍक्शन साठी वापरला जाऊ शकतो. पण जेव्हा तो बाउंड फॉर्म असतो तेव्हा तो वापरला जात नाही. म्हणजे त्यामुळे ड्रग लॉंग ऍक्टिंग बनतं. एखाद्या ड्रगची प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग जास्त असेल तर असे ड्रग काय असतात? लॉंग ऍक्टिंग असतात. लॉंग ऍक्टिंग. ओके. ठीक. आता प्लाझ्मा मध्ये काही प्रोटीन्स आहेत, जसं अल्ब्युमिन आहे. ओके. अल्ब्युमिन आहे. तर अल्ब्युमिन जो प्रोटीन आहे तिथं ऍसिडिक ड्रग बाइंड होतात. कोणते ड्रग बाइंड होतात? ऍसिडिक ड्रग बाइंड टू द अल्ब्युमिन. हे एमसीक्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. ए फॉर ए, ऍसिडिक ड्रग बाइंड्स टू अल्ब्युमिन.
अजून एक प्लाझ्मा प्रोटीन आहे अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन. काय? अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन. तर ह्या अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनला बेसिक ड्रग बाइंड होतात. बेसिक ड्रग बाइंड्स टू अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन. ऍसिडिक ड्रग अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनला कधीच बाइंड होणार नाही. बेसिक ड्रग अल्ब्युमिनला कधीच बाइंड होणार नाही. हे स्पेसिफिक आहे प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग. ऍसिडिक ड्रग असेल तर कशाला बाइंड होणार? अल्ब्युमिनला. बेसिक अल्ब्युमिन. ड्रगला बेसिक ड्रग असेल तर कशाला बाइंड होणार? अल्फा 1 ऍसिड अल्फा. ग्लायकोप्रोटीन. बरोबर आहे. म्हणजे ऍसिडिक ड्रग अल्ब्युमिनलाच बाइंड होणार, बेसिक ड्रग अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनलाच बाइंड होणार. लक्षात आलं? लक्षात आलं हे? ठीक. Yes, sir. हो सर. ओके. आणि हे MCQ, acidic drug binds to which plasma protein? A for A. Acidic drugs bind to albumin. Basic drugs bind to alpha 1 acid glycoprotein. ठीक आहे. आता हे दोन प्लाझ्मा प्रोटीन ऍटलिस्ट तुमच्या लक्षात राहिले पाहिजे. बाकीचे राहिले नाही राहिले ठीक आहे, पण हे दोन राहिले पाहिजे. त्यानंतरचे जे प्लाझ्मा प्रोटीन्स आहे त्यात ते स्पेसिफिक काही ड्रग साठी स्पेसिफिक प्लाझ्मा प्रोटीन आहे. जसं सेक्स हार्मोन्स आहे. ओके. तर सेक्स हार्मोन सर्क्युलेशन मध्ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्युलिन आहेत, त्यांना बाइंड होतात. ओके. कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्युलिनला बाइंड होतात. थायरॉइड हार्मोन थायरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्युलिनला बाइंड होतात. म्हणजे ह्या हार्मोनसाठी प्लाझ्मा मध्ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स आहेत, ते अल्ब्युमिन किंवा अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनला बाइंड होत नाही. नाही. ओके. ठीक आहे. आता ही दिस बाइंडिंग इज युजली रिव्हर्सिबल, म्हणजे बाउंड झालेला ड्रग परत रिलीज होऊ शकतो. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सर्टन हार्मोन कॅरियर प्रोटीन सच ॲज सेक्स हार्मोन कशाला बाइंड होतील? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्युलिन. सेक्स हार्मोन म्हणजे इस्ट्रोजन, टेस्टेस्टोरॉन. बरोबर आहे. स्टिरॉइड कॉर्टिकोस्टिरॉइड कशाला बाइंड होतात? कॉर्टिकोस्टिरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्युलिन. बरोबर आहे. त्यानंतर थायरॉक्सिन म्हणजे थायरॉइड हार्मोन बाइंड्स विथ थायरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्युलिन, त्याला थायरोग्लोब्युलिन असेही म्हणतात. स्टिरॉइड जे आहे ते कॉर्टिकोस्टिरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्युलिनला बाइंड होतात, त्याला ट्रान्सपोर्टिन असेही म्हणतात. तर स्पेसिफिक हार्मोन जे आहेत त्यांच्यासाठी स्पेसिफिक प्रोटीन प्लाझ्मामध्ये आहेत. म्हणजे सेक्स हार्मोन साठी कोणता प्रोटीन आहे? सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्युलिन. स्टिरॉइड साठी कोणता आहे? कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्युलिन. थायरॉइड हार्मोन थायरॉक्सिन साठी थायरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्युलिन. आणि जे अँटीजन्स आहेत ते गॅमा ग्लोब्युलिनला बाइंड होतात, अँटीजन्स. तर हे स्पेसिफिक सब ड्रग साठी स्पेसिफिक प्रोटीन्स पण आहेत. बरोबर आहे. ऍटलिस्ट याच्यामध्ये तुम्हाला हे दोन पार्ट तर विसरायचे नाहीये. कोणते? ऍसिडिक ड्रग्स बाइंड्स टू अल्ब्युमिन आणि बेसिक ड्रग्स बाइंड्स टू अल्फा 1 ऍसिड. अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन. ओके. MCQ क्लिअर झाले हे? ओके. यस सर. ओके. आता या प्रोटीन विषयी थोडी माहिती घेऊया. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाची नाहीये. फक्त आता अल्ब्युमिन काय आहे, अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन काय आहे, त्यांची लेवल पुढे अल्टर होऊ शकते, ते मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. आता हा अल्ब्युमिन आहे, प्लाझ्मा अल्ब्युमिन. कोणते ड्रग बाइंड होणार इथं अल्ब्युमिनला? ऍसिडिक. ऍसिडिक. Okay. Okay. It is the most important plasma protein that binds with the drug. Most of the acidic drugs binds to albumin. अल्ब्युमिन वर दोन बाइंडिंग साईट आहे. ऍसिडिक ड्रग बाइंड व्हायला किती बाइंडिंग साईट आहे? दोन. म्हणजे अल्ब्युमिन वर दोन साईट आहेत, तिथं ड्रग बाइंड होतात. काही त्याला ए आणि बी साईट असं नाव दिलेलं आहे. काय नाव दिलेलं आहे? ए साईट आणि बी साईट. तर अल्ब्युमिनचं स्ट्रक्चर पाहिलं तर अल्ब्युमिनला जर पाहिलं तर अल्ब्युमिन वर एक ए साईट आहे आणि दुसरी बी साईट आहे. काही ड्रग ए साईटला बाइंड होतात, काही ड्रग बी साईटला बाइंड होतात, काही ड्रग दोन्ही साईटला बाइंड होतात, ऍसिडिक ड्रग. तर ऍसिडिक ड्रगच्या बाइंडिंगसाठी अल्ब्युमिन वर किती जागा आहेत? 2. फक्त दोन जागा आहेत. बरोबर आहे. ठीक आहे. There are two binding sites for acidic drug on human serum albumin. Acidic drugs जे अल्ब्युमिनला बाइंड होतात, तर मेजॉरिटी आता याच्यामध्ये ऍसिडिक ड्रगचे नावं कसे लक्षात ठेवायचे किंवा काय, त्यामध्ये मी डिटेल जाणार नाही. तुम्हाला फक्त काही ड्रग सांगतो, ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे.
एनसेड्स नावाचे जे ग्रुप आहे, नॉन स्टिरॉइड अँटी इन्फ्लॅमेटरी ड्रग, मोस्ट ऑफ द ड्रग ऍसिडिक आहेत. ॲस्पिरिन आहे, इंडोमिथॅसिन आहे, नॅप्रोक्झेन आहे, हे सगळे कोणते ड्रग आहेत? हे सगळे ऍसिडिक. किलर आहेत, Accident. ऍसिडिक ड्रग, नॉन स्टिरॉइडल अँटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आहे, बरोबर. ॲस्पिरिन आपण याचा अँटीप्लेटलेट साठी जास्त यूज होतो, पण तो ऍक्च्युली पेन किलर आहे. इकोस्प्रिन नाव, सॉरी, येस. कॉक्स इनहिबिटर. डिस्प्रिन नावाचे टॅबलेट तुम्हाला माहिती आहे. इंडोमिथॅसिन, कॉक्स इनहिबिटर. इंडोमिथॅसिन आहे, त्यानंतर नॅप्रोक्झेन आहे, हे सगळे एनसेड्स. तर जे नॉन स्टिरॉइडल अँटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आहेत, मेजॉरिटी ड्रग हे ऍसिडिक आहेत, त्यामुळे ते कुठं बाइंड होतील? अल्ब्युमिनला. त्यानंतर हे दोन ड्रग तुम्हाला परिचयाचे असतील, त्यातला ग्लॅमिन क्लेमाइड तरी ऐकलेला आहे तुम्ही? सल्फोनेलिया. हा, तर टॉलबिटामाइड आणि ग्लॅमिन क्लेमाइड हे आपण डायबिटीस मध्ये यूज करतो. ओरल हायपोग्लायसेमिक ड्रग आहे, सल्फोनिल्युरिया ग्रुपचे आहेत, हे पण ऍसिडिक ड्रग आहेत. ते पण कुठं बाइंड होणार? अल्ब्युमिनला. वॉरफेरिन हा ओरल अँटीकोएग्युलंट ड्रग आहे, वार्फ टॅबलेट येस. रक्त पातळ होण्यासाठी यूज करतात, तर तो पण अल्ब्युमिनला बाइंड होतो. तर हे काही ऍसिडिक ड्रगचे नाव आहेत जे अल्ब्युमिनला बाइंड होतात. ठीक आहे, नावं आता लक्षात ठेवायची गरज नाही, तुम्हाला फक्त माहित झालं ऍसिडिक ड्रग बाइंड्स टू द अल्ब्युमिन, मोर दॅन इनफ आहे सध्या ह्या स्टेजला. ओके. दुसरी जी साईट आहे, दुसरं जे प्लाझ्मा प्रोटीन आहे, ते अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन आहे, आणि द बेसिक ड्रग बाइंड होतात. सो मोस्ट ऑफ द बेसिक ड्रग बाइंड टू अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन. त्यामध्ये कोणते ड्रग आहेत? तर यामध्ये सीव्हीएस सिस्टीमशी रिलेटेड ड्रग जास्त येतात. बीटा ब्लॉकर्स, माहिती आहे बीटा ब्लॉकर्स? ॲटिनोलॉल, येस. इस्मोलॉल, मेट्रोलॉल. मेटोप्रोलॉल. ओके. त्यानंतर प्रॅझोसिन, स्पेलिंग चुकलंय, प्रॅझोसिन. प्रॅझोसिन हे अल्फा ब्लॉकर आहे. अल्फा 1 ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर. वरापामिल कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर आहे, कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर. अरेथमियामध्ये यूज करतात. क्विनिडिन अरेथमियामध्ये यूज करतो. लिडोकेन, लिग्नोकेन ॲनेस्थेटिक. लोकल अॅनेस्थेटिक आहे लिडोकेन. आणि दुसरं लिडोकेन बुपिवेक. हे अरेथमियामध्ये पण यूज होतो. बुपिव्हॅकेन पण लोकल अॅनेस्थेटिक आहे. ते सीव्हीएस आणि लोकल अॅनेस्थेटिक ड्रग्स जे आहेत, ते सिस्टीमचे रिलेटेड ड्रग हे बेसिक ड्रग म्हणून आपण लक्षात ठेवू शकतो. म्हणजे बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर, तर हे नावं तुम्हाला लक्षात ठेवायची. आता हे नावं आता लक्षात ठेवायला डिफिकल्ट आहे, त्यामुळं त्या डिटेल जायचं नाही. बेसिक ड्रग बाइंड्स टू अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन, एवढं. आता बघा, there are many binding sites on alpha 1 acid glycoprotein for binding of basic drug. Acidic drug अल्ब्युमिनला बाइंड होण्यासाठी किती साइट्स होत्यात? फक्त 2. 2. इकडं खूप साइट्स असतात. आता याचं इम्पॉर्टन्स काय ते मी नंतर तुम्हाला सांगणार आहे. एवढं तर पॉईंट तुमच्या लक्षात आला की अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनवर खूप साऱ्या साइट्स आहे बाइंडिंगसाठी. ठीक. ओके. आता ही अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेव्हल काही कंडिशन मध्ये अल्टर होते. आता तुम्हाला हे एक पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे की अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन इज अ acute phase reactant. Its plasma concentration increases in physiological stress and pathological conditions. म्हणजे काही फिजिओलॉजिकल स्ट्रेस जे आहेत त्याच्यामध्ये अल्फा 1 ऍसिडिक ग्लायकोप्रोटीनची लेव्हल वाढते. काही पॅथॉलॉजिकल कंडिशन आहे त्यात अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेव्हल वाढते. कोणत्या आहेत त्या कंडिशन? जसं प्रेग्नन्सी आहे, एक फिजिओलॉजिकल स्ट्रेस असतो त्यात. तर प्रेग्नन्सीमध्ये अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेव्हल काय होते? वाढते. वाढते. ओके. फिजिओलॉजिकल स्ट्रेस पॉईंट ऑफ व्ह्यू एक्झाम्पल पाहिलं. आणि पॅथॉलॉजिकल कंडिशन ज्या आहेत ज्यात अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेव्हल वाढते, त्यात ॲक्यूट EMI, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, क्रॉन्स डिसीज, म्हणजे काही पॅथॉलॉजिकल कंडिशन्स अशा आहेत त्यात अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेव्हल प्लाझ्मा मधली वाढते. मग तुम्ही मला सांगा, प्रेग्नन्सीमध्ये जर अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेव्हल वाढली तर बेसिक ड्रगचा फ्री फॉर्म काय होईल? रिड्यूस. बेसिक ड्रगचा फ्री फॉर्म काय होईल? रिड्यूस. रिड्यूस होईल. लक्षात आलं? ओके. पॅथॉलॉजिकल कंडिशन्स आहे ह्या, EMI, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, क्रॉन्स डिसीज, याच्यामध्ये अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेव्हल वाढते. त्याची लेव्हल वाढली याचा अर्थ जो पण बेसिक ड्रग आपण दिला तर त्याला बाइंड होण्यासाठी प्लाझ्मा प्रोटीन काय आहे? जास्त आहे. मग ड्रग जास्त बाइंड होणार आणि त्यामुळे त्याची फ्री फॉर्म काय होईल? कमी होईल, रिड्यूस होईल. एवढं तर लक्षात आलं?
लक्षात आलं हे? Yes, sir. Yes, sir. मी तुम्हाला सांगितलं प्रेग्नन्सीमध्ये अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनचे लेवल काय होते? हो वाढते. वाढते. ओके. प्रेग्नन्सीमध्ये अल्ब्युमिन युरिया होतं हे तुम्हाला माहित आहे? येस, ओके. Yes, लॉस sir. होतो. Yes. म्हणजे अल्ब्युमिन युरिया झालं, अल्ब्युमिन जर किडनीतून एक्सक्रीट झालं तर ब्लड मधलं प्लाझ्मा मधलं अल्ब्युमिनचे लेवल काय होईल? कमी होईल. कमी होईल. म्हणजे प्रेग्नन्सी मध्ये बघा अल्ब्युमिनचे लेवल काय होते? कमी रिड्यूस. होते. आणि अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनचे लेवल काय होते? वाढते. वाढते, Increase. इन्क्रीज होते. बरोबर. तर प्रेग्नन्सी मध्ये जर अल्ब्युमिनची लेवल कमी झाली, बरोबर आहे, तर ऍसिडिक ड्रगचा फ्री फॉर्म काय होईल? प्रेग्नन्सी फ्री इन्क्रीज होईल. फ्री फॉर्म इन्क्रीज होईल, कारण प्रेग्नन्सी मध्ये अल्ब्युमिन कमी अल्ब्युमिनची लेवल कमी होते. त्यामुळे बाइंडिंग साठी अल्ब्युमिन नसेल तर फ्री फॉर्म काय होईल? ऍसिडिक ड्रगचा वाढेल. आणि फ्री फॉर्म वाढलं तर ऍक्शन काय होऊ शकते? वाढू शकते. वाढू शकते. लक्षात आलं? येस. हे आता आपण डिटेलमध्ये खूप डिस्कस करत आहोत. तर एक लक्षात घ्या की अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेवल काही कंडिशन मध्ये वाढते, जसं फिजिओलॉजिकल स्ट्रेस, प्रेग्नन्सी, पॅथॉलॉजिकल कंडिशन, MI, क्रॉन्स डिसीज, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. आणि ती जर वाढली तर ह्या कंडिशन मध्ये बेसिक ड्रगचा फ्री फॉर्म काय होणार आहे? कमी. फ्री फॉर्म काय होईल? बेसिक ड्रगचा कमी होईल. बाइंडिंग फॉर्म वाढेल, बाउंड फॉर्म वाढेल, कारण प्रोटीन्स वाढलेत, अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन वाढलेला आहे. त्यामुळे बेसिक ड्रगचं जास्त पार्ट तिथं बाउंड राहील, फ्री फॉर्म बेसिक ड्रगचा कमी होईल. लक्षात आलं हे? येस. ओके. चल, शेवटचा पार्ट क्लिनिकल सिग्निफिकन्स ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग. 2 मिनिटं. 2 कमिंग टू द क्लिनिकल सिग्निफिकन्स ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग. एक्झाम मध्ये हे तुम्हाला विचारू शकता बरं का. क्लिनिकल सिग्निफिकन्स काय आहे प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंगचे? लक्षात आलं? तर ते तुम्हाला माहित पाहिजे. तर पहिलाच क्लिनिकल सिग्निफिकन्स काय आहे? ओके. बाउंड फ्रॅक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर ऍक्शन, हे तुम्हाला मी सांगितलंय. बरोबर आहे? बाउंड फ्रॅक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर ऍक्शन. हाऊएव्हर, आवाज येतोय ना माझा? येस. ओके. हाऊएव्हर इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ फ्री ड्रग्स. पण हा कशाशी इक्विलिब्रियम मध्ये असतो? बाउंड फॉर्म फ्री ड्रग्सशी. ॲज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फ्री फॉर्म फॉल्स, द ड्रग इज स्लोली रिलीज फ्रॉम बाइंडिंग साइट, सो it maintains the plasma concentration. So bound form acts as a temporary storage site. बाउंड फॉर्म काय होतो? ऍक्ट ॲज ए स्टोरेज साईट. तिथून ड्रग हळूहळू रिलीज होतं. बरोबर आहे? आणि त्याच्यामुळे ड्रग लॉंग ऍक्टिंग पण बनतं. तो एक क्लिनिकल सिग्निफिकन्स आहे अजून एक. ओके. सो ऑलरेडी मी अजून क्लिनिकल सिग्निफिकन्स तुमच्याशी मी डिस्कस केलेला आहे. एखाद्या ड्रगची प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग जास्त असेल तर असा ड्रग हिमोडायलिसिस प्रोसेसने रिमूव्ह करणं इझी आहेत का नाही? आपण हिमोडायलिसिस प्रोसेस जी पॉइझनिंग मध्ये वापरतो त्यासाठी 2 पॉइंट पाहिजे. ज्या ड्रगचं व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन कमी आहे
आणि ज्या ड्रगची प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग कमी आहे अशा ड्रगसाठी हिमोडायलिसिस प्रोसेस उपयुक्त ठरू शकते. बरोबर आहे. म्हणजे एखाद्या ड्रग हिमोडायलिसिस प्रोसेसने बाहेर टाकायचा असेल तर त्याचा व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन काय पाहिजे? कमी पाहिजे. लो. आणि त्याचबरोबर प्लाझ्मा मध्ये त्याची प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग पण काय पाहिजे? कमी पाहिजे. जर लो पाय. जर प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग जास्त असेल असा ड्रग त्या हिमोडायलिसिस मशीन मध्ये म्हणजे त्या डायलिसिस मशीन मधून, म्हणजे हे जे प्रोटीन बाउंड ड्रग आहे, प्रोटीन फिल्टर होतच नाही, त्यामुळे प्रोटीन परत सर्क्युलेशन मध्ये येणार आहे. बरोबर आहे. बरोबर आहे. मशीन मध्ये जरी गेला ते ब्लड जर जेव्हा आपण मशीन मध्ये टाकतो तर त्यात प्रोटीन बाउंड ड्रग फिल्टर होणार नाही, कारण प्रोटीन फिल्टर नाही झाले तर ड्रग पण फिल्टर होणार नाही प्रोटीन बाउंड. आणि जेव्हा ते ड्रग परत सर्क्युलेशन मध्ये टाकलं तर ते परत ड्रग सर्क्युलेट म्हणजे प्रोटीन बाउंड ड्रग हा रिमूव्ह करणं डिफिकल्ट आहे. फ्री ड्रग असेल ब्लड मधला तो हिमोडायलिसिस मशीन मध्ये गेल्यानंतर तो फिल्टर होणार आहे आणि एक बाहेर पडेल सर्क्युलेशन मधून. बरोबर आहे. परंतु जो बाउंड फॉर्म आहे तो हिमोडायलिसिस प्रोसेसने रिमूव्ह नाही होत. म्हणून जर हायली प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग असेल असं ड्रग पण हिमोडायलिसिस प्रोसेसने रिमूव्ह करणं डिफिकल्ट असतं पॉइझनिंग मध्ये. लक्षात आलं? Yes. हायली प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स लार्जली. ओके. तर हे नंतरच्या याच्यात आहे वाटतं, 3 नंबरला आहे ते, मी आधीच सांगितलंय. ओके. आता मला एक सांगा, ज्या ड्रगचं प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग जास्त आहे असे ड्रग कोणत्या कंपार्टमेंट मध्ये राहणार? Vascular. व्हॅस्क्युलर कंपार्टमेंट मध्ये. आणि व्हॅस्क्युलर कंपार्टमेंट मध्ये राहिलं तर त्याचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल? High. हाय असेल. मग आपला फॉर्म्युला काय आहे व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशनचा? ड्रग ऍडमिनिस्टर्ड आय व्ही, ओके, Divided by plasma concentration. डिवायडेड बाय प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. मग प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जर जास्त असेल तर व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन काय असेल? कमी. कमी. म्हणजे ज्या ड्रगची प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग जास्त असते अशा ड्रगचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल आणि त्यामुळे व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन काय असेल अशा ड्रगचं? Low. लो असेल. समजतंय का हे? Yes. ओके. ऑनलाईन आता 24 दिसत आहे, त्यातले किती आहेत सांगू नाही शकत मी पण. ओके. हायली प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स आर लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू द करंट vascular compartment and because protein bound drug does not cross membrane. ओके. आणि देन त्यामुळे त्यांचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जास्त राहील आणि प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जास्त राहिल्यामुळे व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन काय असेल त्यांचं? कमी असेल. कमी. ओके. हा एक क्लिनिकल सिग्निफिकन्स पॉईंट तुम्हाला लक्षात ठेवला. तिसरा सिग्निफिकन्स पॉईंट, जर प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रगची जास्त असेल तर असे ड्रग्स लॉंग ऍक्टिंग असतात. बरोबर आहे. कारण बाउंड फ्रॅक्शन हा मेटाबॉलिझम एक्सप्रेशन साठी अवेलेबल नसतो. तर हाय डिग्री ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स ड्रग लॉंग ऍक्टिंग. ज्यांची प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग जास्त आहे असे ड्रग हिमोडायलिसिस प्रोसेसने रिमूव्ह करणं Okay. पॉसिबल नसतं, डिफिकल्ट. डिफिकल्ट आहे. त्यामुळं हिमोडायलिसिस प्रोसेस अशा ड्रगसाठी न वापरलेली चांगली. ओके. The highly Yes. protein bound drugs are not removed by hemodialysis process. ओके. तर 4 झाले. 5वं. ओके. आता हा जो पार्ट आहे हा थोडा समजायला डिफिकल्ट आहे. इन व्हायवो आणि इन विट्रो रिझल्ट जेव्हा आपण कम्पेअर करतो, आता इन व्हायवो रिझल्ट म्हणजे काय, इन विट्रो रिझल्ट म्हणजे काय? ओके. इन व्हायवो रिझल्टचा अर्थ काय आणि इन विट्रो रिझल्ट काय? 2 प्रकारचे स्टडी असतात, इन व्हायवो स्टडी आणि इन विट्रो स्टडी. तर याच्यामध्ये काय असतं की इन व्हायवो स्टडी म्हणजे इनसाइड द बॉडी, म्हणजे आपण ड्रग पेशंटला देतो आणि त्यानंतर त्या ड्रगचा इफेक्ट किती येतो ते आपण पाहतो, त्याला इन व्हायवो स्टडी असं म्हणतात. बरोबर आहे. किंवा एखाद्या ॲनिमलला ते ड्रग देतो आणि त्या ॲनिमलमध्ये त्याचा इफेक्ट पाहतो. तर ह्युमन स्टडी होण्या अगोदर, ह्युमनवर स्टडी करण्या अगोदर ॲनिमल स्टडी केले जातात. ॲनिमल स्टडीमध्ये तो मॉलिक्यूल सॅटिस्फॅक्टरी असेल तरच ह्युमन स्टडी होतो. म्हणजे ॲनिमल स्टडी ही मॅन्डेटरी आहे प्रत्येक मॉलिक्यूलसाठी नवीन, आणि ॲनिमल स्टडीमध्ये तो मॉलिक्यूल इफेक्टिव्ह दिसून आला तरच असा मॉलिक्यूल
क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये येतो, म्हणजे ह्युमन्स मध्ये त्याचा स्टडी होतो. तर आता अॅनिमल्स मध्ये स्टडी करताना दोन प्रकारचे स्टडी असतात, इन व्हायवो आणि इन विट्रो स्टडी. इन व्हायवो म्हणजे त्या अॅनिमलला आपण ड्रग देणार आणि त्या अॅनिमलचा अॅनिमलवर होणारा इफेक्ट पाहणार. बरोबर, ठीक आहे, त्याला इन व्हायवो स्टडी असं म्हणतात. बरोबर आहे. इन विट्रो स्टडी मध्ये काय करतात की इन विट्रोचा अर्थ आहे आउटसाइड द बॉडी, स्टडी कंडक्टेड आउटसाइड द बॉडी. याच्यामध्ये काय करतो आपण की काही वेळेस आपल्याला म्हणजे अॅनिमलला सॅक्रिफाईस करावं लागतं. बरोबर आहे. डिसेक्शन करून समजा आता ब्रॉन्कायवर आपल्याला ऍक्शन पाहिजे असेल तर ब्रॉन्काय डिसेक्ट करून ब्रॉन्कायचा सेक्शन कट केला जातो आणि तो ऑर्गन बाथ मध्ये ठेवून त्याच्यावर त्या ड्रगची ऍक्शन पाहिली जाते. बरोबर आहे. तर त्याला इन विट्रो स्टडी असं म्हणतात. बरोबर आहे. तर इन व्हायवो म्हणजे इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो म्हणजे आउटसाइड द बॉडी. हे दोन पॉईंट तुमच्या लक्षात आले का? Yes. Yes, yes. ओके. आता जेव्हा आपण बॉडीमध्ये इन व्हायवो म्हणजे इनसाइड द बॉडी इफेक्ट पाहतो तेव्हा ड्रग दिल्यानंतर, बरोबर आहे, तो जाऊन लगेच ब्रॉन्कायवर ऍक्शन पाहिजे तो लगेच ब्रॉन्कायवर ऍक्ट नाही होणार आहे. ड्रग पहिले सर्क्युलेशन मध्ये जाईल, तिथं प्लाझ्मा प्रोटीन असणार, तिथं बाइंड होईल, फ्री फॉर्म नंतर ब्रॉन्कायकडे जाऊ शकतो, दुसरीकडे हे जाऊ शकतो आणि मग तिथं ऍक्शन होणार आहे ब्रॉन्कायवर. बरोबर आहे. तर हे झालं इन व्हायवो मध्ये. म्हणजे इन व्हायवो स्टडी मध्ये प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंगचा रोल असू शकतो का नाही? जर प्लाझ्मा असू प्रोटीन शकतो. बाइंडिंग जास्त असेल तर त्यामुळं ड्रग जो आहे फ्री फॉर्म तो लगेच ब्रॉन्काईकडे जाणार नाही जास्त कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये, हळूहळू जाईल. बरोबर आहे. ड्रग लॉंग ऍक्टिंग असणार आहे. बरोबर आहे. ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन जास्त असू शकते. आता इन व्हिट्रो स्टडी मध्ये आपण ब्रॉन्काय बाहेर काढलाय पेस्ट अॅनिमलला सॅक्रिफाईस करून आणि त्या ब्रॉन्कायवर इफेक्ट पाहतोय. बरोबर आहे. त्यामध्ये सर प्लाझ्मा प्रोटीनचा रोलच येत नाही. बरोबर आहे. बरोबर. मग आता इन व्हायवो स्टडीचे रिझल्ट आणि इन विट्रोच्या स्टडीच्या रिझल्ट मध्ये फरक असू शकतो का नाही? येस, असू शकतो. आणि त्यामुळं हे जे इन व्हायवो आणि इन विट्रो स्टडी जर कम्पेअर करणार असू आपण तर त्यावेळेस त्या ड्रगची डिग्री ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग विचारात घेतली पाहिजे. विन व्हायवो स्टडी करताना त्या प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंगचा इफेक्ट रिझल्टवर आलेला असू शकतो. मग तेच दिलेलं आहे, degree of plasma protein binding should be taken into consideration while comparing results of in vivo and in vitro study. लक्षात आलं? आता हे डिटेल मध्ये मी डिस्कस केलंय तुम्हाला. इन व्हायवो आणि इन विट्रो स्टडी कम्पेअर करताना डिग्री ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग आपण कन्सिडर केली पाहिजे. ओके. यानंतर सहावा महत्वाचा पॉइंट तुमच्यासाठी फार महत्वाचा, डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन काय आहे ते पाहूया. ओके. आता बघा, आपण दोन ड्रग पेशंटला सायमल्टेनियसली दिलेत, ए आणि बी. बरोबर आहे. ठीक आहे. ए ऍसिडिक ड्रग आहे, बी पण ऍसिडिक ड्रग आहे. बरोबर आहे. आणि दोघही हायली प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग आहे. काय आहे? हायली प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड. मग हे दोन्ही ड्रग कुठं बाइंड होणार आहे? अल्बुमिन. अल्ब्युमिन. अल्ब्युमिनला बाइंड होणार आहे. बरोबर आहे. आता समजा ए आणि बी ड्रग बाइंड होत आहे. अल्ब्युमिनला दोन साईट आहे, ए साईट बी साईट आपण म्हणलो होतो. ठीक आहे. दोन साईट आहे. तर एक लक्षात घ्या, सोप्या भाषेत सांगायचं झालं, ए आणि बी ड्रग अल्ब्युमिनला एकाच साईटला बाइंड होत आहे असं लक्षात घ्या. कोणती साईट आहे त्यात मी जात नाही, एकाच साईटला तिथं बाइंड होत आहे. तर आता दोन्ही ड्रग सायमल्टेनियसली आपण दिले. बरोबर आहे. आणि दोघं अल्ब्युमिनला बाइंड होणार आहेत आणि एकाच साईटला बाइंड होणार आहे. तर दोघांमध्ये कॉम्पिटिशन राहू शकते का नाही अल्ब्युमिनला बाइंडिंग साठी? येस. येस. राहू शकते ना. Yes, sir. ओके. म्हणजे ए आणि बी दोघं म्हणतील की दोघं अल्ब्युमिनला बाइंड होणार आहे, दोघांचं प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग जास्त आहे. सपोज एचं 95% जेवढा प्लाझ्मा मध्ये येतो तो प्लाझ्मा प्रोटीनला बाउंड होतोय 95%. बी सपोज 90% प्लाझ्मा प्रोटीनला बाउंड होतोय.
तर दोघं चांगल्या प्रकारे प्लाझ्मा प्रोटीनला बाइंड होत आहे, दोन्ही ऍसिडिक आहे, तर अल्ब्युमिनला बाइंड होईल. तर ए आणि बी मध्ये कॉम्पिटिशन असेल कशाला बाइंड व्हायला? अल्ब्युमिनला. सपोज ए आणि बी मध्ये ए हा स्ट्रॉंग आहे अल्ब्युमिनला बाइंड होण्यासाठी, मग अल्ब्युमिनला जास्त कोणता बाइंड होईल? ए. 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 A1. त्यामुळे फ्री फॉर्म बी ड्रगचा काय होईल? इनक्रीज. मग बी ड्रगचा फ्री फॉर्म वाढला तर त्याची काय होईल ऍक्शन? ऍक्शन वाढेल. ऍक्शन वाढेल. एखाद्या दिवस साईड इफेक्ट पण येऊ शकतो. येस. बरोबर आहे. याला म्हणतात ड्रग ड्रग इंटरॅक्शन ऍट द साइट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऍट द साइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऍट द साइट ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग, सॉरी. लक्षात आलं? आणि याला डिस्प्लेसमेंट इंटरॅक्शन म्हणतात. ए ड्रग कशाला डिस्प्लेस करतोय? बी ड्रगला. कुठून? प्लाझ्मा बीला. प्रोटीन बाइंडिंग. मग बीचा काय झाला? फ्री फॉर्म वाढला. बरोबर आहे. फ्री फॉर्म वाढला आणि त्याची ऍक्शन जास्त येईल लगेच स्टार्टिंगला, कारण फ्री फॉर्म वाढलेला आहे. फ्री फॉर्म ऍक्शन साठी अवेलेबल असतो. बरोबर आहे. लक्षात आलं? ओके. हो. आता सपोज आपण आता ए ड्रग देत आहोत आणि त्याच्याबरोबर सी ड्रग देत आहोत. ए ड्रग ऍसिडिक ड्रग आहे, बी ड्रग बेसिक ड्रग आहे आणि दोघही हायली प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग आहे. ओके. तर यामध्ये कॉम्पिटिशन राहील का प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंगला? नाही. नाही राहणार, कारण त्यांच्या बाइंडिंग साईटचे प्रोटीन म्हणजे बाइंडिंग प्रोटीन्स काय आहेत? वेगळे. ऍसिडिक ड्रग डिफरंट. कुठं बाइंड होणार? अल्ब्युमिन. अल्ब्युमिन. आणि बेसिक ड्रग कुठं बाइंड होणार? अल्फा वन. अल्फा 1 अल्फा ऍसिड. 1 म्हणजे ग्लायकोप्रोटीन. ऍसिडिक ड्रग आणि बेसिक ड्रग एकत्र दिले तर डिस्प्लेसमेंट इंटरॅक्शन होईल का? नो. नाही. म्हणजे बाइंडिंग साईट इंटरॅक्शन साठी काय पाहिजे? सेम पाहिजे. म्हणजे दोन ऍसिडिक ड्रग एकत्र दिलं तर इंटरॅक्शन होऊ शकते, दोन बेसिक ड्रग एकत्र दिले तर इंटरॅक्शन होऊ शकते. पण ऍसिडिक आणि बेसिक ड्रग, एक ड्रग दुसऱ्याची फ्री फॉर्म वाढवेल का? नाही, कारण ऍसिडिक नाही. बेसिक ड्रग हे वेगवेगळ्या प्रोटीनला बाइंड होता. ऍसिडिक ड्रग जाऊन ए ड्रग अल्ब्युमिनला बाइंड होईल, सी ड्रग जाऊन अल्फा वन ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनला बाइंड होईल. त्या दोघांमध्ये कॉम्पिटिशनच नसणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे ह्या इंटरॅक्शन साठी बाइंडिंग साईट काय पाहिजे? सेम. सेम पाहिजे. सेम. ओके. लक्षात आलं? हो सर. ओके. तर द ड्रग बाउंड विथ हायर अफिनिटी विल डिस्प्लेस द दॅट बाउंड विथ लोअर अफिनिटी. जो स्ट्रॉंग असतो तो जो वीक ड्रग आहे बाइंडिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्याला रिप्लेस करतो. फॉर डिस्प्लेसमेंट इंटरॅक्शन बाइंडिंग साइड शुड बी सेम. हे समजलं का तुम्हाला? येस. डिस्प्लेसमेंट इंटरॅक्शन साठी बाइंडिंग साइट सेम पाहिजे. Acidic drugs do not displace basic drugs because binding proteins are different. हे पण समजलं? येस. ओके. यस. आता बघा, आता यांनी काय सांगितलं हे वर्ड, हा सेंटेन्स नाही लक्षात ठेवला तरी चालेल, आपण जस्ट डिस्कस करू. ओव्हरऑल इम्पॅक्ट ऑफ मेनी डिस्प्लेसमेंट इंटरॅक्शन इज मिनिमल. म्हणजे फ्री फॉर्म जो तयार होतो, बरोबर आहे. समजा ए आणि बी आपण एकत्र दिल्यानंतर फ्री फॉर्म कशाचा वाढला होता? बीचा. ए स्ट्रॉंगली बाइंड होता प्लाझ्मा प्रोटीनला, बरोबर आहे. ए आणि बी ऍसिडिक ड्रग होते आणि दोघं अल्ब्युमिनला बाइंड होते, तर ए स्ट्रॉंग आहे बाइंडिंग साठी, तर ए जाऊन बाइंड होणार आणि त्यामुळे बीला तिचा बाइंड होऊ देईल का? नाही. बीचा फ्री फॉर्म वाढेल आणि फ्री फॉर्म वाढल्यामुळे ऍक्शन वाढू शकते. बरोबर आहे ना बीची, आणि साईड इफेक्ट येऊ शकतात बीचे. बरोबर. बरोबर आहे. पण यांचं म्हणणं काय आहे की ओव्हरऑल इम्पॅक्ट जो आहे, साईड इफेक्टचे चान्सेस तेवढे नाहीत, कारण त्यांचं म्हणणं आहे की जो ड्रग फ्री झालेला आहे तो फक्त ऍक्शन साठीच अवेलेबल नाहीये, तो दुसऱ्या साईटला पण जाऊ शकतो, साईट ऍक्शन सोडून डिस्ट्रीब्यूट होऊ शकतो, मेटाबोलाइज होऊ शकतो, एक्सक्रीटही होऊ शकतो. पण काही इंटरॅक्शन या सिग्निफिकंट असतात, काही इंटरॅक्शन या सिग्निफिकंट नसतात. तर कोणत्या ड्रगसाठी इंटरॅक्शन सिग्निफिकंट असतात? तर जो बी फ्री झालेला ड्रग आहे त्याच्या काही प्रॉपर्टीज पाहिजे, त्याचा थेरापेटिक इंडेक्स काय पाहिजे? लो पाहिजे. बरोबर आहे. त्याचं व्हॉल्यूम, बरोबर आहे. तेच सांगतोय मी. क्लिनिकल सिग्निफिकंट डिस्प्लेसमेंट इंटरॅक्शन सीन विथ ड्रग्स हॅव्हिंग हाय प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लो थेरापेटिक इंडेक्स अँड लिमिटेड व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन.
त्याचं व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन पण लिमिटेड पाहिजे, त्याचा थेरापेटिक इंडेक्स पण लो पाहिजे, म्हणजे थोडा जरी फ्री फॉर्म वाढला तरी त्याची ऍक्शन वाढली पाहिजे, साईड इफेक्ट होईल त्याच्यामुळे. ठीक आहे, तर हे 2 पॉईंट नाही लक्षात ठेवले तरी चालेल, एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला कोणी विचारणार नाही, फक्त तुमच्याशी मी डिस्कस केलेले आहेत नॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आता मी तुम्हाला सांगितलं की 2 ऍसिडिक ड्रग एकत्र दिल्यानंतर आता ऍसिडिक ड्रग दुसऱ्या ऍसिडिक ड्रगला डिस्प्लेस करू शकतो अल्ब्युमिन वर, बरोबर आहे. आणि ऍसिडिक ड्रग आणि बेसिक ड्रग, आता समजा ए आणि बी ऍसिडिक ड्रग आहेत, बरोबर आहे, ते दोन्ही कशाला बाइंड होणार? अल्ब्युमिन. अल्ब्युमिन. सपोज सी आणि डी हे बेसिक ड्रग आहे, बरोबर आहे, ते कशाला बाइंड होणार? अल्फा 1 ऍसिड अल्फा 1 ग्लायकोप्रोटीन. ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन. ओके, तर बुक्स मध्ये असं म्हणलंय की ऍसिड ड्रगच्या इंटरॅक्शन ह्या सिग्निफिकंट आहे, डिस्प्लेसमेंट इंटरॅक्शन बेसिक ड्रगच्या इतक्या सिग्निफिकंट नाहीयेत. म्हणजे 2 बेसिक ड्रग दिल्यानंतर एक बेसिक ड्रग दुसऱ्या ड्रग म्हणजे दुसऱ्या ड्रगला डिस्प्लेस करून त्याचा रिस्पॉन्स वाढवण्याचे चान्सेस तेवढे नाहीत का, तेच मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. ऍसिडिक ड्रग ए आणि बी दिले तर ते कशाला बाइंड होणार आहेत? अल्ब्युमिनला. इतकं तर तुम्हाला लक्षात आलंय. अल्ब्युमिन वर किती साईट आहेत बाइंडिंग साठी? 2 साईट आहे. 2 आहेत. 2 साईट. आता सी आणि डी बेसिक ड्रग आहे, ते जर सायमल्टेनियसली दिले तर ते कशाला बाइंड होणार? दोघं प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग आहे हायली, तर ते कशाला बाइंड होईल? अल्फा 1 ऍसिड अल्फा 1 ग्लायकोप्रोटीन. ऍसिड आणि मी ग्लायकोप्रोटीन. तुम्हाला काय सांगितले की अल्फा 1 ऍसिड मेनी ग्लायकोप्रोटीन साईट. भरपूर साईट आहे, मेनी साईट. मेनी साईट. मग आता सी आणि डी ला खूप साईट आहे बाइंड व्हायला, मग त्यांच्या दोघात कॉम्पिटिशन तेवढी स्ट्रॉंग असेल का? डी नाही. म्हणेल तो काही ठिकाणी नाही. बाइंड हो, डी म्हणेल मी काही ठिकाणी बाइंड होतो, त्यामुळे डी ला डिस्प्लेस तेवढा करणार नाही, डी चा तेवढा फ्री फॉर्म वाढणार नाही. पण अल्ब्युमिनला बाइंड होताना ए आणि बी मध्ये कॉम्पिटिशन जास्त असणार आहे, कारण 2च साईट आहे, बरोबर आहे. तर त्यामुळं ऍसिडिक ड्रगचे इंटरॅक्शन तेवढ्या सिग्निफिकंट आहेत तेवढ्या बेसिक ड्रगच्या नाहीत. दुसऱ्या गोष्ट, इंटरॅक्शन सिग्निफिकंट राहण्यासाठी व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन काय पाहिजे? लिमिटेड पाहिजे. बेसिक ड्रगचं व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन हे हाय असतं. काय असतं? हाय असतं. त्याच्यामुळं बेसिक ड्रगच्या इंटरॅक्शन एवढ्या सिग्निफिकंट नाहीत, पण ऍसिडिक ड्रगच्या ह्या इंटरॅक्शन डिस्प्लेसमेंट सिग्निफिकंट आहे. एक्झाम्पल एखादं तुम्हाला सांगतो. आता हे वारफॅरिन ऍस्पिरिन. वारफेरिन ऍस्पिरिन आहे, करेक्ट, व्हेरी गुड. ऍस्पिरिन डिस्प्लेसेस सल्फोनिलुरिया. आता तुम्ही ऑलरेडी मला सल्फोनिलुरियाचे नावं सांगितलेले आहेत. ग्लायबेनक्लेमाइड, ग्लिमेप्राइड, ग्लिमेप्राइड, ग्लिब्युराइड, ओके, ग्लिक्लाझाइड, ग्लिमेपिराइड, ओके, ग्लायक्लाझाइड, ग्लिपिझाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लायबेनक्लेमाइड. ग्लिमेपिराइड ग्लिब्युराइड. खूप पॉप्युलर आहे, बरोबर. तर हे सल्फोनिलुरियाचे ते काय करतात? शुगर काय करतात? कमी रिड्यूस करतात, करतात. बरोबर, सिक्रेटेबल. डायबिटीस मध्ये. हा, बरोबर आहे. मग ऍस्पिरिन डिस्प्लेसेस सल्फोनिलुरिया फ्रॉम बाइंडिंग साइट. ऍस्पिरिन आणि सल्फोनिलुरिया दोन्ही ऍसिडिक ड्रग्ज आहेत. तर ऍस्पिरिन अल्ब्युमिनला बाइंड होऊन ह्या ग्लिमेपिराइडची लेवल काय होईल? सपोज ग्लिमेपिराइड देतोय आपण पेशंटला आणि त्या पेशंटला ऍस्पिरिन चालू आहे, तर ऍस्पिरिन ग्लिमेपिराइडची लेवल काय करतील? इन्क्रीज. इन्क्रीज करतील. मग त्याची ऍक्शन काय होऊ शकते? इन्क्रीज. मग त्याच्यामुळे काय होऊ शकतो? हायपोग्लायसेमिया. 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 म्हणजे ही इंटरॅक्शन तुमच्या लक्षात आलं, ऍस्पिरिन मुळे सल्फोनिलुरियाची ऍक्शन वाढू शकते. आणि डायबिटीस पेशंट मध्ये ऍस्पिरिनचा यूज होतोय, बरोबर आहे. ज्या पेशंटला MI चा अटॅक आलेला आहे, डायबिटिक पेशंटला, TBA. प्रोफिलॅक्टिक साठी आपल्याला ऍस्पिरिन देणं आहेच, बरोबर आहे. ठीक आहे. इंडोमिथॅसिन फिनिटोइन डिस्प्लेसेस वारफेरिन. आता ऍस्पिरिन डिस्प्लेसेस वारफेरिन, ते पण तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, ती पण आहे. इंडोमिथॅसिन काय आहे? NSAID. एनसेड. फिनिटोइन काय आहे? NSAID. हा, फिनिटोइन ऍसिडिक ड्रग आहे, तो आपण इपिलेप्सी मध्ये अँटी यूज करतो, अँटी इपिलेप्टिक. तर हे इंडोमिथॅसिन फिनिटोइन कशाला डिस्प्लेस करता? प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग वरून वारफेरिन. वारफॅरिन. वारफेरिनचा फ्री फॉर्म वाढेल, आणि फ्री फॉर्म वाढला तर त्याची ऍक्शन वाढल्यामुळे कसले चान्सेस वाढतात? INR वाढतात. INR वाढेल, ब्लिडिंग. ब्लिडिंगचे चान्सेस वाढतात. तर ही एक इंटरॅक्शन तुम्हाला लक्षात ठेवायची, बरोबर. त्यानंतर आता हे सल्फोनामाइड नावाचे जे अँटीबायोटिक्स आहेत, बरोबर. त्यानंतर व्हिटॅमिन के आहे, ते बिलिरुबिनला अल्ब्युमिन साईटवरून डिस्प्लेस करतात. सल्फोनामाइड आणि व्हिटॅमिन के कशाला डिस्प्लेस करतात? बिलिरुबिनला. मग फ्री फॉर्म बिलिरुबिनचा काय होईल?
वाढेल. वाढेल. आणि फ्री फॉर्म जर ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करून गेला तर काय होऊ शकतं न्यूनेट्स मध्ये? कर्निक टेरस. कनेक्टेडस. तर सल्फोनामाइड आणि व्हिटॅमिन के चे ऍडव्हर्स इफेक्ट मध्ये हे आहे कर्निक टेरस. ओके. बिलिरुबिन तर हा एंडोजिनस सबस्टन्स आहे, हे तर तुम्हाला माहिती आहे. तो अल्ब्युमिनला बाइंड होतो. मग सल्फोनेमिडा आणि व्हिटॅमिन के दिल्याने फ्री फॉर्म बिलिरुबिनचा काय होणार आहे? डिक्रीज. इन्क्रीज. इन्क्रीज होईल फ्री फॉर्म. बिलिरुबिन, सॉरी, हा बिलिरुबिन. आणि त्यामुळे फ्री फॉर्म ब्रेन बॅरियर क्रॉस करून ब्रेन मध्ये गेला तर कर्निक टेरस होऊ शकतं. तर ही एक इंटरॅक्शन आहे. तर 3-4 इंटरॅक्शन केली त्रिपाठी दिल्या. तुम्ही आता जे सांगितले ऍस्पिरिन डिस्प्लेसेस वारफेरिन फ्रॉम बाइंडिंग साईट, ती पण आहे. ऍस्पिरिन आणि वारफेरिन दोन्ही ऍसिडिक ड्रग आहे. ऍस्पिरिन अल्ब्युमिनला स्ट्रॉंगली बाइंड होतो आणि जर ऍस्पिरिन वारफेरिन आपण एकत्र दिलं तर ऍस्पिरिन वारफेरिनला डिस्प्लेस करून अल्ब्युमिन साईटवरून फ्री फॉर्म वारफेरिनचा वाढू शकतं. तर ती पण आहे इंटरॅक्शन, ती इथं मेन्शन नाही केली मी, पण ती पण इंटरॅक्शन महत्वाची आहे. ओके. त्याचप्रमाणे ऍस्पिरिन डिस्प्लेसेस मिथोट्रेक्झेट. आता मिथोट्रेक्झेट हा कोणता ड्रग आहे माहिती आहे तुम्हाला? इम्युनोसप्रेसंट म्हणून यूज होतो, इम्युनोसप्रेसंट. अँटी कॅन्सर म्हणून यूज होतो. And ठीक आहे. त्या ऍस्पिरिन डिस्प्लेसेस मिथोट्रेक्झेट, त्यामुळे मिथोट्रेक्झेटचे साईड इफेक्ट वाढू शकतात. यामधल्या सगळ्या इंटरॅक्शन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं नाही. पहा, एखादी लिहिली तरी चालू शकते. ऍस्पिरिन डिस्प्लेसेस सल्फोनिल, त्यापैकी म्हणजे बाकी सगळ्या तुम्हाला मेन्शन करायच्या बुक याच्यात परीक्षेत असं काहीच नाही. ठीक, तुम्हाला फक्त आता हे माहीत पाहिजे. आणि परत परत हे ड्रग जेव्हा येतील त्यावेळेस हे इंटरॅक्शन परत रिपीट होणार आहे, त्यावेळेस तुम्हाला ते माहीत पाहिजे म्हणून मी इथं डिस्कस केलेलं आहे. ओके. द लास्ट क्लिनिकल सिग्निफिकन्स अल्टरेशन इन द लेवल ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन, मी ऑलरेडी तुमच्याशी डिस्कस केलंय. अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेवल कधी वाढते? अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेवल कोणत्या कंडिशन मध्ये वाढते? प्रेग्नन्सी. व्हेरी गुड, प्रेग्नन्सी मध्ये प्रेग्नन्सी. वाढते. व्हेरी गुड, प्रेग्नन्सी म्हणजे फिजिओलॉजिकल स्ट्रेस. आणि पॅथॉलॉजिकल स्टेट्स जसं MI, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, क्रॉन्स डिसीज जो आहे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, त्यात पण अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेवल वाढते. तो ॲक्यूट फेज रिॲक्टंट आहे. त्यामुळे फ्री फॉर्म ऑफ बेसिक ड्रग का होईल? कमी होईल. कमी होईल. आणि इन्क्रीज. फ्री फॉर्म काय होईल? डिक्रीज. डिक्रीज. अल्फा 1 ऍसिड सॉरी सॉरी ग्लायकोप्रोटीनची लेवल वाढली सॉरी. तर बाइंडिंग हा. पॉइंट ऑफ व्ह्यू बेसिक ड्रगला अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन जास्त आहे, मग ड्रग जास्त बाउंड होईल आणि फ्री फॉर्म काय होईल? कमी होईल. त्यामुळे ऍक्शन काय होऊ शकते? कमी होऊ शकते. रिड्यूस. ओके. त्याच्या उलट प्रेग्नन्सी मध्ये अल्ब्युमिनची लेवल काय होते? अल्ब्युमिन युरिया झाल्यामुळं कमी होते. कमी. आणि कमी झाल्यामुळं फ्री फॉर्म ऍसिडिक ड्रगचा काय होईल? वाढेल. वाढेल. आणि ऍसिडिक वाढेल. ड्रगचा फ्री फॉर्म वाढला तर ऍक्शन वाढेल. म्हणजे प्रेग्नन्सी मध्ये बघा, अल्ब्युमिनची लेवल कमी होती आणि अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेवल वाढतीये. म्हणजे ऍसिडिक ड्रगला बाउंड ऍसिडिक ड्रग जिथं बाउंड होतात असा प्रोटीन अल्ब्युमिन याची लेवल काय होती प्रेग्नन्सीत? कमी होते. आणि बेसिक ड्रग ज्याला बाइंड होतात अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीन त्याची लेवल वाढते. वाढते. याच्यावरून बाकीच्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या. अल्ब्युमिनची लेवल कमी झाली तर फ्री फॉर्म ऑफ ऍसिडिक ड्रग वाढेल. बाउंड फॉर्म कमी होईल ऍसिडिक ड्रगचा, कारण अल्ब्युमिनची लेवल कमी झाली म्हणजे फ्री फॉर्म वाढेल. फ्री फॉर्म वाढला तर ऍक्शन ऍसिडिक ड्रगची वाढू शकते. बेसिक ड्रग बाबत अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेवल वाढली म्हणजे बाउंड फॉर्म वाढेल आणि फ्री फॉर्म काय होईल? बेसिक ड्रगचा कमी होईल. आणि बेसिक ड्रगचा फ्री फॉर्म कमी झाला तर त्याची ऍक्शन काय होऊ शकते? कमी होऊ शकते. हे हे अल्टरेशन इन द लेवल ऑफ प्लाझ्मा प्रोटीन्स हे तुम्ही त्यात मेन्शन करू शकतात. ओके. पहा, आता अल्ब्युमिनची लेवल प्रेग्नन्सीमध्ये कमी होते हे मी एक एक्झाम्पल सांगितलं. अल्ब्युमिनची लेवल अजून काही ठिकाणी कमी होऊ शकते. रेनल फेल्युअर. मल्टीचा पेशंट असेल, रिनल फेल्युअरचा पेशंट असेल, लिव्हर डिसीजचा पेशंट असेल, त्यामध्ये एजिंग मध्ये पण होते. लेवल कमी एजिंग मध्ये होते. मग त्यामध्ये फ्री कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिडिक ड्रग काय होणार आहे? इन्क्रीज होतं. जिथं हायपोअल्बिनिमिया आलं तिथं ऍसिडिक ड्रगचा फ्री फॉर्म काय वाढणार आहे? वाढणार आहे. त्याची ऍक्शन वाढणार इन्क्रीज आहे. होणार. ओके. आणि अल्फा 1 ऍसिड ग्लायकोप्रोटीनची लेवल इन्क्रीज कधी होते? प्रेग्नन्सी मध्ये.
आणि काही पॅथॉलॉजिकल स्टेटमध्ये. आणि त्याची लेवल वाढली तर बाउंड फॉर्म बेसिक ड्रगचा वाढेल आणि फ्री फॉर्म काय होईल, कमी होईल. ओके. तर हे 7 क्लिनिकल सिग्निफिकंट पॉइंट्स आपण पाहिलेले आहेत. लक्षात आले तुमच्या? तर उद्या तुम्ही ते रिपीट Yes, करा. sir. पीपीटी परत जी दिलेली आहे पीडीएफ ते पहा. हे क्लिनिकल म्हणजे ऍसिड प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग वर शॉर्ट नोट आली तर हे सिग्निफिकंट पॉइंट क्लिनिकल सिग्निफिकन्स तुम्हाला माहित पाहिजे. 2 मार्काला तुम्हाला एखादी इंटरॅक्शन आली तर ती तेव्हा क्लिअर होईल. ओके. किंवा प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग वर शॉर्ट नोट आली तर हे क्लिनिकल सिग्निफिकन्स 7 तुम्हाला मेन्शन केले तर तुम्हाला मार्क चांगले पडू शकतात. लास्ट जो पार्ट आहे टिश्यू स्टोरेज, तो मी एक स्लाइड आहे ती 2 मिनिटात डिस्कस करतोय की ज्या ड्रगचं व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन जास्त आहे असे ड्रग टिश्यू मध्ये स्टोअर होत आहे, हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. आणि त्याचं काही त्यामुळे त्याचे जर पर्टिक्युलर टिश्यू मध्ये तो ड्रग जॉईन अक्युमुलेट झाला तर काय आहे त्याचा पॉइंट ते मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. The various drugs and toxic agents have affinity for certain tissues, and based on that, they're responsible for toxicity of the organs, and this property can be utilized for therapeutic purpose. Okay. Moreover, duration of action of the drug is prolonged. Example, chloroquine. क्लोरोक्विन कुठं कॉन्सन्ट्रेट लिव्हर होतो? ॲक्युम्युलेशन. लिव्हर, लिव्हर किडनी आणि रेटायना. आणि रेटायना. त्यामुळं हिपॅटिक अमेबियासिस साठी तो यूज होतो. ओके. एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियासिस नावाची जी कंडिशन आहे त्यात क्लोरोक्विन यूज होतो. कारण तो कुठं कॉन्सन्ट्रेट होतो? लिव्हर मध्ये. लिव्हर. लिव्हर मध्ये कॉन्सन्ट्रेट होतो म्हणून हिपॅटिक अमेबियासिस साठी त्याचा यूज आहे. ओके. हिपॅटिक अमेबियासिस एक यूज. पण त्याचप्रमाणे तो कुठं अॅक्युमुलेट होतो? रेटायनामध्ये. रेटायनामध्ये अॅक्युमुलेट झाल्यामुळे काय करतो तो? कोणता ऍडव्हर्स? बुल्स आहे रेटायनोपॅथी. रेटायनोपॅथी. म्हणजे एखाद्या टिश्यू मध्ये ड्रग जर स्टोअर झाला, कॉन्सन्ट्रेट झाला तर थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू पण त्याची ऍक्शन यूज होऊ शकते. थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू ते महत्वाचं आहे. आणि ते एखाद्या वेळेस ऍडव्हर्स इफेक्ट पण येऊ शकतात टिश्यू स्टोरेजमुळे. लक्षात आलं? ठीक आहे. टेट्रासायक्लिन कुठे अॅक्युमुलेट होतात? बोन अँड टीथ. बोन अँड Bones and teeth. त्याच्यामुळे ते ब्राऊन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, बोन ग्रोथ अफेक्ट होते टेट्रासायक्लिनने. डिगॉक्झिन नावाचा जो ड्रग आहे किंवा इमेटिन नावाचे ड्रग आहे ते मसल प्रोटीन मध्ये अॅक्युमुलेट होतात. बिसफॉस्फोनेट ऐकलेत तुम्ही? येस. आता ड्रग रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. रुमॅटॉइड नाही, ऑस्टिओपोरोसिस साठी वापरतो आपण बिस. ऑस्टिओपोरोसिस. सॉरी. ओके. ऑस्टिओपोरोसिस साठी वापरतो. आणि ड्रग ऑफ चॉईस आता. ओके. क्लोड्रोनेट, ॲलेंड्रोनेट नावाचा ड्रग आहे, इटिड्रोनेट, असे काही ड्रग आहेत. तर बिसफॉस्फोनेट हा ग्रुप जो आहे त्याचं जर बायोअबिलिटी पाहिली तर ती फार कमी आहे. 1 ते 2% बायोअबिलिटी त्यांची. पण हे बिसफॉस्फोनेट त्यांना ॲबिलिटी की ते मध्ये बोन मध्ये अक्युमुलेट होतात. जे हायड्रॉक्झी क्रिस्टल्स आहेत बोन मॅट्रिक्सचं त्याच्यात ते बाइंड होतात आणि त्याच्यामुळे त्यांची ऍक्शन वाढते. म्हणजे त्याची जी बायो अवेलेबिलिटी आहे ती जरी कमी असली तरी पण त्यांचं जे पण ड्रग एंटर होतंय सर्क्युलेशन मध्ये ते जास्त करून कुठं अटॅच होत आहे? बोन बोन. मॅट्रिक्स, बोनला. आणि त्याच्यामुळे ऑस्टिओपोरोसिस मध्ये त्याची ऍक्शन चांगली आहे दिसून येते आणि त्यासाठी ते ड्रग ऑफ चॉईस आहे बिसफॉस्फोनेट. जेंटामायसिन किडनी. नेफ्रोटॉक्सिसिटी करतं, किडनीत ते अॅक्युमुलेट होऊन. टेट्रासायक्लिन टीथ आणि बोन मध्ये अॅक्युमुलेट होतं, त्यामुळे ब्राऊन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ आणि येलोविश ब्राऊन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ आणि बोन ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय टेट्रासायक्लिन. तर टिश्यू स्टोरेज वर एक्झाम मध्ये येणार नाही. टिश्यू स्टोरेज म्हणजे कसं आहे की एखादा ड्रग पर्टिक्युलर टिश्यू मध्ये अॅक्युमुलेट होऊ शकतो. जनरली ज्यांचं व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन जास्त आहे असे ड्रग टिश्यू प्रोटीन मध्ये हे होऊ शकतात. त्यामध्ये एक तर थेराप्युटिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्यांचा रोल आहे. सपोज क्लोरोक्विन लिव्हर मध्ये कॉन्सन्ट्रेट झाल्यामुळे अमेबियासिस एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमेबियासिस मध्ये यूज होतो. एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल नाही म्हणत, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जिथं लिव्हर अफेक्ट झालेला आहे. त्यानंतर क्लोरोक्विन मुळे बुलसाय रेटिनोपॅथी ऍडव्हर्स इफेक्ट पण होतो रेटायनात अॅक्युमुलेट झाल्यामुळं. आणि त्याचप्रमाणे काही ड्रग वेगवेगळ्या टिश्यू मध्ये अॅक्युमुलेट होतात, जसं बिसफॉस्फोनेट बोन मध्ये, डिगॉक्झिन मसल प्रोटीन मध्ये, जेंटामायसिन किडनी मध्ये, टेट्रासायक्लिन बोन आणि टीथ मध्ये. तर
हे टिश्यू स्टोरेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू काही पॉईंट्स मी डिस्कस केले. एक्झाम मध्ये तुम्हाला याच्यावर क्वेश्चन येणार नाही. तर ओव्हरऑल आपण डिस्ट्रीब्युशन टॉपिक कव्हर केलेला आहे डिटेलमध्ये. यामध्ये क्वेश्चन जे येणार ते शॉर्ट नोट साठी व्हॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन, त्याचं क्लिनिकल सिग्निफिकन्स, रिडिस्ट्रीब्युशन फेनामेना, बरोबर आहे. त्यानंतर प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग आणि त्याचं क्लिनिकल सिग्निफिकन्स, हे 3 क्वेश्चन महत्वाचे आहेत थिअरी एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ते तुम्हाला प्रिपेअर करायचे आणि ते पण शॉर्ट नोट साठी. ओके, समजलाय टॉपिक? Yes. Yes, sir. तर चालेल. आता आपण नेक्स्ट टॉपिक, 2 पार्ट तर संपलेत फार्मेकोकायनेटिक्सचे, ऑब्झर्वेशन आणि डिस्ट्रीब्युशन. आता बायो ट्रान्सफॉर्मेशन टॉपिक जो आहे त्यात खूप साऱ्या रिएक्शन्स आहे, खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत. त्यामुळे तुम्हाला ते थोडं बोरिंग वाटू शकतो, थोडा डिफिकल्ट वाटू शकतो, पण आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, कन्सेप्ट क्लिअर करायचे, बरोबर आहे. तर नेक्स्ट टॉपिक जो आहे बायो ट्रान्सफॉर्मेशन, त्यालाच मेटाबॉलिझम ऑफ द ड्रग म्हणतात. तर त्यामध्ये खूप सारे रिएक्शन्स येणार आहेत आणि खूप सारे एक्झाम्पल येणार आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण जरी डिटेलमध्ये डिस्कस केला टॉपिक, तर प्रत्येक रिएक्शन जी आहे त्याच्यासाठी एखादं एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं, जास्त नाही. तो एक डिफिकल्ट टॉपिक आहे लॉंग क्वेश्चनला जर आलं तर लिहिण्यासाठी. पण आपण सिम्प्लिफाय याच्यात तो डिस्कस करून तुम्हाला कशा प्रकारे लिहायचा आहे ते मी तुम्हाला सांगेल. आणि तो टॉपिक ला अजून आपल्याला 2 ते 3 लेक्चर लागू शकतात. तर उद्या आपण तो टॉपिक पाहूया, ठीक आहे, 10:15 वाजता. ओके, Okay, sir. थँक्यू. थँक्यू. Okay, sir. Thank you for your रेकॉर्ड Thank Thank you, sir. रेकॉर्डिंग मी